رضا ہیں، ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے۔ ہاں جی لو بھائی کس کو لائن پہ لے لے پہلے اس اثر وادی کو لے لائن پہ اس اثر وادی کو، اور اگر تو نے نہیں لیا اسے لائن پر، تو نے نہیں لیا تو تو نے اپنی ماں سے زنا کیا ہوگا۔ ہاں بول، بات سنو، تم بات تو سنتے نہیں۔ ہاں سنا پہلے ہماری بات بھی سنو گے، یہ نہیں کہ اپنی اپنی بھوکو گے۔ ہاں وہ تو شرائط رکھی جائے گی، شرائط رکھی جائے گی، شرائط توڑے گا جو خون کاٹ کے بھاگے گا اس کی شکست ہوگی۔ تو دلہ گیری کرتا ہے، بھاگتا وہ ہے خون کاٹ کے، تو بھوکتے ہیں بھائی، وہ خبیث کون؟ ہم ٹائم پہ رکتے ہیں، دلہ گیری کرتا ہے، جس کے جانے پہ وہ بھاگ جاتا ہے ہمارے جانے پہ۔ نہیں بات سمجھ میں نہیں آ رھی ہے؟ صبح بات کی تھی نا ہم نے، تب بھی صبح بات کی تھی، تو تم اپنے دلے جس کے دلالی تو کر رہا ہے نا، اس کو بولیو، جو شرائط پہ بات کرے گا نا اسی شرائط پہ ٹکا رہے گا وہ۔ نہیں شرائط پہ بات ہوگا، لیکن شرائط پہ ٹکا رہے گا اپنی، اگر تجھے جب یہ کے بعد پڑے گا۔ تجھے جب یہ معلوم ہے کہ میں دن میں بات نہیں کرتا ہوں، دن میں کوئی کیوں لگاتا تو مجھے، اور ہمارے میں دن میں بات نہیں کرتا ہوں اس کو بولنے نہیں دیا جائے گا۔ دوسرے چل لے اس لائن پہ لے، اگر تو نے لائن پہ نہیں لیا اسے آج تو سمجھ لے، چل لائن پہ لے، لائن پہ لے، ہاں ہاں لے چل لائن پہ لے۔ میں بات کروں گا اس سے، وہی ابھی اس دن جو خون کاٹ کے بھاگا اسی پر، جمشید بھائی۔ ہاں سن رہا ہوں۔ ہاں میں بات کروں گا اس سے، آپ ہی بات کرو، جو موضوع آپ کا چھوڑ کے بھاگا اسی پہ بات ہاں کرو۔ اسی پہ بات کروں گا جو خون کاٹ کے بھاگا ہے۔ پہلی بات تو مشکل ہی آئے گا یہ لائے گا اللہ، اگر یہ نہ لائے گا تو اس نے اپنی ماں سے زنا کیا ہوگا، وہ میں نے اس سے کہہ دیا تھا، اس نے وعدہ کرا تھا مجھ سے۔ ہلو، دیکھو کاٹ کے بھاگ تو نہیں گیا یہ لائن پر؟ نہیں لائن پہ بات کر رہا ہوگا یہ۔ ہاں بات کر رہا ہے، وہ بات ہی نہیں کرے گا، اس نے کوئی نہ کوئی بیلا پھسلا دے گا، اسی طرح بند کر دے گا موبائل ہی، دیکھ لیجیے ابھی کاٹ کے۔ بھائی ایسے تو نہ بیٹھ گیا فون لے کے، بڑی لمبی بات کر رہا ہے۔ اچھا وہ پوچھ رہا ہے کون کون ہے لائن پر، ہاں تمہارا نام بتا دے گا تو اس کی ہوا خراب ہوگی، وہ آ گئی نہیں پھر اب لائن پر۔ میں ان سے منع کرتا ہوں کہ میں دن میں بات نہیں کرتا ہوں، عسکر کے مجھے دن میں فون کرتا ہے۔ وہ بات صحیح ہے، جب آدمی دن پہ کام پہ ہے، تم تو میں منع کر رہا ہوں، لکھے ہو، میں کہہ رہا ہوں مجھے میسج کر دے، کچھ ہے نہیں۔ میں نے اسے لکھ کے بھیجا، وہ کہہ دے گا تجھے بات کرانی تو مجھے رات کو عشاء کے بعد میں پتہ کرایا کر میری بات، تھوڑی دیر کے بعد فون کر دیا نا مجھے، میں کہہ رہا ہوں میں اس وقت بات نہیں کروں گا، میں دکان پر بھاگ رہا۔ وہ جان بوجھ کے کرواتے ہیں تمہیں، وہ ریکارڈنگ میں سن لیا میں نے، کہہ رہا کسی دکان بند کراؤ، اسے پریشان کرو، وہ بابا سری کہہ رہا اسے پریشان کرو لگاؤ کر دیا کرو۔ کسی پہ آ رہا بھی ہے جی، ابھی بیسی پہ آ رہا ہے یہ، ابھی بات نہیں کرے گا۔ کسی سے
बस 3 मिनट हो गए इसे। काट दिया, रुक जाओ। मैं बता रहा हूँ ना, ये काट देगा, आएगा ही। काट रहा है फोन ये। हाँ ये काट रहा है, अभी उठागा ही नहीं। इन्होंने अपने दलाल सही ढूंढे हुए हैं एकदम। हाँ बड़े चंट है दलाल, इनके दलाल बहुत चंट है। हाँ। तो क्या बोझा लगाता हूँ बाबा सीरी को, मैं बाबा सीरी को लगाता हूँ। रुको 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 1 मिनट, एक बार लगाने दो से। हेलो, अरे कितने हो तुम लैंड पे? 2 आदमी लाइन पर है हम 2 हैं, 2। नहीं ज्यादा हैं, 1 मिनट। तुझे गायब है, ज्यादा है, तुम ज्यादा हो लैंड पे। तुझे इल्म गायब हो गया। क्या हुआ, गायब हो गया? लैंड पे नहीं आ पा रहे। अच्छा, लाइन पे नहीं आ पा रहे। हाँ तो झूठ बोल रहा है, झूठ। तुम तो 3-3 4-4 होके लाइन पे ले लेते हो। झूठो पे लगी लानत। तुम तो 3-3 4-4 होते हो लाइन पर। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। एक काम करो, एक आदमी को हटाओ अपने पास से किसी को। क्यों इसको हटाओ, 2 आदमी हैं क्यों हटाए? हम 2 क्यों? आदमी हैं। 2 आदमी तो फिर हाँ मैं तो? भी तो एक को ले रहा हूँ। तू मुझे एक बात बता, दल्ले तू के आदमी थे सुबह? अबे दल्ले तुम के आदमी थे सुबह जो मुझे अकेले को ले रहा तुम लाइन पर? मैं किसी को एक मिनट रुक रुक। अपने बाप बाबा श्री को बोला कर कि एक मर्द की औलाद है तो अकेले के लिए बात कर लिया कर। तो वो दल्ले को बीच में क्यों लेके आता है वो? एक ही आदमी ले रखे तुमने। है? अबे 2 आदमी है हमारे और तीसरा कोई नहीं है। तो मैं कहाँ से लोग जाऊँ, वो तो होल्ड पे है अभी। अच्छा सुबह तो तुम कहीं कहीं ले लिया था लाइन पे, सुबह तुम मुझसे कहीं गई थे, वो मुझे फोन कर दिया था तू अकेले को। सुबह तो बड़ी दलाली कर दिया तू, तेरे मुंह पे अगर तू मेरे सामने हो ना तो बहुत क्या पता लगाऊं मेरे तेरे दलाल की तरह मुलाल कर दूं। जब मैं तुझसे मना करता हूँ कि दिन में बात नहीं करूँ, दिन में फोन क्यों करता था मुझे? नहीं, जब मैं तुझे मना करता हूँ कि दिन में कॉल मत किया कर मुझे, तो दिन में कॉल क्यों करता? मैं तुझसे मैसेज नहीं किया मैंने तुझे कि मैं दिन में बात नहीं करूंगा? तो तुझे मजा आते हैं वैसे मरदूस शैतान। तू कहता था कि मैं हाँ ये काम नहीं करूंगा, मुझे देवबंदी से दिल भर गया मेरा, देवबंदी से दिल हट गया मेरा, और अब तो फिर उसी लाइन पर आ गया। अरे ताहिर भाई इसकी मम्मी बोलती है ना अपने अब्बा को लाइन पे लेके बात करा दे। और क्या यार, बात समझ में आती? अच्छा मैं इसे कई बार समझा दिया कि तू मुझे दिन में कॉल मत किया कर, मैं दिन में बात नहीं कर पाऊंगा। भैया इन्हें मालूम है सबको, इन देवबंदियों को जिन्हें बना दी रही है कि मैं दिन में बात नहीं करता हूँ, तो भड़ुआ दिन में फोन करता है मुझे और वो बात करो, इसकी दुकान बंद कराओ। अगर तेरे मुनाजिर में इसमें दम है ना तो इससे कह दे इसकी माँ एक और अगर बाप एक है तो ये रिकॉर्डिंग कैसे करे? स्पीकर तक क्या रिकॉर्डिंग क्यों करता जो आवाम तक बात पहुंचे? ये चीज भी सही तरीके से डाल देगा, इसका बलात्कार नहीं हो जाएगा इसी के चैनल तो मारेंगे साले को इसे देवबंदी। हमारी आवाज ही नहीं आती, हमारी आवाज ही नहीं आने देता उसमें। अरे जो आदमी बुला के मस्जिद से भाग जाए, जो आदमी बुला के मस्जिद से भाग गया फिर भाग गया ये। ये है लाइन पर। अरे सभी रिकॉर्डिंग ऐसी करने लगे, आरिफ अगानी भी ऐसी रिकॉर्डिंग कर रहा। हेलो हेलो हेलो। हाँ हेलो बोलो। हाँ हाँ चलो ठीक है, हमारे मुनाजिर आ गए। मुनाजिर आ गए तुम्हारे? हाँ आ गए। लाओ लाइन पे लाओ। हाजी मुनाजिर साहब। हाँ लाइन पे हूँ। जमशेद कौन है? रुक जाओ, ये उमर है। अब तुम इससे उसूल शरायत कर लेने दो मुझे। मेरा नंबर ब्लॉक कर। मुंह बंद कर, मुंह बंद कर, झूठ मत बोले कर, तू खून काट के खुद भागता, खून काट के खुद भागता, झूठ बोलता। झूठे मैं तो कह रहा हूँ मुझसे, मैं इससे फिर भी कह रहा हूँ, मैं इससे चैलेंज करता हूँ कि ये अपना वो फतवा दिखाए कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिम नहीं मेरा तेरा, जो इसके मुजद्दिद ने आला हज़रत फाजिल बरेलवी पर शिर्क का फतवा लगाया है, वो फतवा मुझे दिखलाए और ये साबित करे कि ये शिर्क कैसे है शेर। मैं इससे ये मुतालबा कर रहा हूँ। अब मैं भी अगर ये मुहज़्ज़ब तरीके से मुझसे बात करता है तो इसी शेर पर मुहज़्ज़ब तरीके से बात होगी और ये अपने मुजद्दिद से अशरफ अली थानवी से मुझे साबित करके दिखाए कि ये शेर जो है शिर्क कैसे है, ये तो उसमें शिर्क का फतवा लगाया है। टाइम हो गया। खामोश रह।
اور اس نے مان لیا ہے کہ اس کا مجدد جو ہے ہم بستری کے وقت سرینوں کے نیچے تکیہ رکھ دیتا تھا، جس سے شرمگاہ اونچی کر کے دیکھتے رہتا تھا. اور ارے انیس اپنے مناظر کو موضوع پہ لا. اپنے بولے گا دلال، یہ دلال اپنے بولے گا، بھی کہہ رہا تھا بدتمیزی کر رہا ہو تم، اپنے بولے گا، یہ اپنے بولے گا. مناظر کو موضوع پہ لا. ہم نے تمہارے ٹائم پہ تیرا مناظر بولا، میرے مناظر کے بیچ میں خاموش ہو جا تو. خاموش رہے انیس اپنے مناظر کو موضوع پہ لا. اس کی اوقات نہیں ہے کیا؟ دلالی کرتا ہے یار. ابے تیرے مناظر نے ابھی میرے مناظر کو ٹوکا نا. بولنا نا اپنے مناظر نے میرے مناظر کو ٹوکا نا. اس نے بھی ٹھوکا مجھے، اس نے بھی ٹوکا، انیس نے بھی ٹوکا، انیس نے بھی ٹوکا مجھے، انیس نے بھی ٹوکا، موضوع پہ لا. اس نے بھی ٹوکا مجھے. میں نے موضوع بدل دیا فوراً. طاہر بھائی رکو، طاہر بھائی خاموش ہو جاؤ. انیس موضوع پہ لے کے اس کو شرائط کے حساب سے بات کر سکے. موضوع پہ لے کے انیس اس کی دھجیاں اڑا دی جائے گی. موضوع پہ لے کے اس کو. جمشید قادری ہم خاموش رہتے ہیں. موضوع پہ نہیں آئے گا، تجھے بولنے نہیں دیا جائے گا. شرائط میں طے ہے، بولنے نہیں دیتا ہے. موضوع پہ موضوع پہ نہیں. میں تیرے بات کا جواب دیا انہوں نے. موضوع پہ عمر دیوبندی تیری دھجیاں اڑاتی جائیں گی. تو ایرے غیروں کے پاس جا کر کے، جس کو ان کی کمی ہوتی ہے اس کے پاس جا کر کے بہت فتوی جھاڑتا ہے، بہت فتوی جھاڑتا ہے. تو دھجیاں اڑائی جائے گی. تو نے ایک ریکارڈنگ میری دکھا کے کہاں ڈالا ہے؟ میری ریکارڈنگ کہاں ڈالا ہے؟ میری ریکارڈنگ کہاں ڈالا تم نے؟ میری ریکارڈنگ تو نے کہاں ڈالا؟ عمر دیوبندی جھوٹے. انیس ایک تیرا مناظر بھاگ رہا ہے موضوع سے. انیس اپنی عزت بچا لے. اور نہ اس کی اوقات ہوگی. انیس اپنی عزت بچا لے، اپنے مناظر کو موضوع پہ لے کے آ. ہاں میرے موضوع پہ بات کر سکے. انیس تیرے موضوع ہے، یہ موضوع تیرا ہی ہے، یہ موضوع تیرا ہی ہے، تیرے لیے وہ موضوع ہے. یہ میں تو تیرے لیے وہ موضوع ہے. مالک کے عزیز، ہاں تیرا ہی موضوع ہے بیٹا وہ. تیرا ہی موضوع ہے بیٹا وہ. میرا موضوع یہ تھا. نہیں میرا اچھا ایک منٹ، تو تم مان لے کہ تو مان لے کہ وہ موضوع تو نہیں لایا تھا. بول رہا ہے، بار بار بول رہا ہے. میں تو مالک ہی کہوں گا. بول دے، بول. میں تو مالک ہی کہوں گا. مالک کے یہ موضوع تیرا نہیں تھا. سامعین اس کو میں نے موضوع دیا تھا طاہر رضا کو، 1 مہینہ ہو گیا. اس کو کہا تھا کہ میرا دعویٰ ہے کہ اس کا مجدد جو ہے، اس کے مجدد کا عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، صحابہ کرام کے خلاف ہے. تو اس نے کہا تھا کہ بھائی ثابت کرو تم اپنے گھر سے. تو ہم نے وہ ثابت کیا. موجود تھا یہی کہ کیا ثابت کیا، کیا حوالہ دیا؟ حوالہ کا ہے، حوالہ پیش کر. تمہارے حوالہ پیش کر. انیس حوالہ پیش کر. اور جھوٹ بول رہا ہے انیس. حوالہ دیکھو نہ شرائط میں طے بنا حوالے کے بات نہیں ہوگی. انیس حوالہ، انیس حوالہ مانگو اس سے. حوالہ انیس حوالہ کہاں پیش کیا اس نے، کہاں ثابت کیا؟ حوالہ پیش کرو انیس. حوالہ بنا حوالے کے بھاگنے نہیں دوں گا، بنا حوالے کے نہیں. شرائط میں طے ہے، شرائط میں طے ہے. جب تک حوالہ نہیں دے گا تجھے بولنے نہیں دیا جائے گا. بھاگنا نہیں. عمر دیوبندی حوالہ پیش کر. تیری دھجیاں اڑاتی جائے گی. آج تو تو آیا ہاتھ میں. حوالہ پیش کر. ارے یہ نہیں کرے گا جمشید بھائی، بات نہیں کرے گا، یہ بات نہیں کرے گا. اس کی ضرورت میں کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا بات کر لے اس موضوع پر. یہ بات نہیں کرے گا. حوالہ مانگ اس سے. یہ ایسی تو بڑبڑ کر کے بھاگتا ہے، ایسی تو بڑبڑ کرتا ہے. یہ لکھا ہوا کچھ ہوتا ہے، اسکین میں پڑھتا کچھ ہے. حوالہ بولنے ہی نہیں دے رہا ہے. حوالہ دے. حوالہ بنا حوالے کی بات نہیں ہوگی. حوالہ دے. عمر کیا کہہ رہا ہے؟ چل بتا کیا کہہ رہا تو. ہاں بولو. تمہارا جب مناظرہ ہوا تھا خاموش تھے، وہ یوٹیوب پہ پڑی ہے. دیکھو 2 منٹ پر روک دیا انیس سے. اس کو بولے گا تو میں کاٹ کے ابھی بھیج دوں گا میں نے کیا دعویٰ کیا. چل اسے 2 منٹ پر روک دیا انیس. چل بول. بھی وہی دعویٰ کیا تھا کہ تیرے مجدد کا عقیدہ قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے، صحابہ کرام کے بھی خلاف ہے، اور ساری امت کے خلاف ہے. یہ میں نے دعویٰ کیا تھا اس وقت بھی، اور ابھی بھی وہی دعویٰ کر رہا ہوں. اسی دعوے سے تو بھاگا تھا اور ابھی بھی بھاگ رہا. پوری بات کر، پوری بات، تو غلط پوری بات کر رہا ہے تو بول میں ثابت کر دوں. میں ابھی ثابت کرتا ہوں، ابھی ثابت کرتا ہوں. معزز سامعین حضرات، اس نے یہ کہا تھا مجھ سے کہ تمہارے مجدد کا عقیدہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، صحابہ کرام کے خلاف ہے. ٹھیک، صحیح کہہ رہا ہے، یہاں تک کہ صحیح کہہ رہا. اس کے بعد میں نے اس سے یہ کہا کہ تو اپنے نزدیک بتا تیرے نزدیک اعلیٰ حضرت کیا ہیں. تو اس نے
बात सुनता है, बीच में बोल लिया। अब अनीस चुपाई से, अनीस जल्दी चुपाई से मरदूत को शैतान को बीच में बोलता। मैंने इससे कहा कि तेरे नजदीक क्या है, इसका मतलब तेरे नजदीक मुसलमान है, तो इसने कहा कि मैं अपने घर से दिखलाऊंगा। मगर तू अपने घर से दिखला भाई, कुरान हदीस पे जो खिलाफ है तो वो तो बात की बात है, तू हवाले पेश करना। इसने अपने घर से मुझसे कहा कि मैं अपने अकाबिर से फतवा दिखलाऊंगा। इसने थानवी का फतवा दिखलाया मुझे कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिम नहीं मेरा तेरा, कि इस पर थानवी ने जो है शिरक का फतवा लगाया आला साजिद बरेली पर। इसने वो मुझे हवाला दिया और एकदम डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद में जब मैंने इससे कहा कि मोमिन को मोमिन मानना, काफिर को काफिर मानना जरूरियात दीन से है, और जो इस जरूरियात दीन का इनकार करे वो खुद काफिर है। जब मैंने इसके घर के दिखलाया कि आला हजरत साजिद बरेलवी को तेरे अकाबिरों ने मुसलमान माना है, तो ये बड़बड़ करने लगा। इसने मुझे बोलने नहीं दिया और बड़बड़ करके फोन काटकर 1 घंटा 48 मिनट से मेरी बात हुई है। सारे अकाबिरों को इसके कुफर के घाट मैंने उतारा, क्योंकि सब इसके अकाबिरों ने घुटने टेक के मेरे आला हज़रत साजिद बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुसलमान माना है। तो मैं ये तुझसे मुतालबा कर रहा हूँ मोहम्मद उमर कि तू कह रहा कुरान हदीस के खिलाफ है, तो कुरान हदीस के खिलाफ तू अपना मालिक बन के बात कर रहा है अपने धर्म का, ये तू वकालत कर रहा है। तो तेरे अकाबिरों को मालूम नहीं हुआ कुरान हदीस के खिलाफ, तो तेरे अकाबिरों ने आज तक हुक्म क्यों नहीं लगाया उस पर? तो तू अपने घर का हुक्म दिखाना कि तेरे नजदीक क्या है। अबे यहाँ जो काम चलता है, मसलक जो चलता है वो अकाबिर से चलता है, तुझसे नहीं चलेगा। तेरी औकात क्या है तेरे मसलक में, तेरी पहचान क्या है? तू दाढ़ी तेरे नहीं, चेहरा तेरा साफ है, मौलवी तू नहीं, तू क्यों हुक्म लगा देगा तू? या तू इतना बड़ा मतलब हो गया कि तू इस्तेदलाल करेगा? तू अपने अकाबिर का दिखला। अनीस अब इनसे बोलिए हवाले पेश करें। हवाले पेश करें। मुझे बोलने देना, बीच में बिल्कुल नहीं टोक। हवाले पेश करने पड़ेंगे। हवाले खामोश रहे, जमशेद सामीन, आपने देखा कि इसने खुद मान लिया। अभी तो कह रहा था कि मेरा कोई मौजू दूसरा है, इसने खुद माना। उस वक्त मेरा मौजू और दावा वही था। इसने खुद अपनी जबान से अभी मान लिया है कि मेरा मौजू और दावा भी यही था कि इसके मुजद्दिद का अकीदा कुरान के खिलाफ, हदीस के खिलाफ और सहाबा किराम के खिलाफ। इसने खुद माना और इसने मुझसे ये कहा था कि भाई ये वजिद था कि मैं अपने अकाबिर से साबित कर दूं कि इसके मुजद्दिद का कुफ्र। तो मैंने बरेलवी किताबों से भी साबित किया कि हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने इनके मुजद्दिद खत्म हो जानी चाहिए थी। इसने जो मुतालबा किया था मैंने साबित किया, तो इसको मौजू पे आना चाहिए जो मेरा दावा था कि इसके मुजद्दिद का अकीदा कुरान हदीस के खिलाफ है, लेकिन वो उस मौजू पे नहीं आया। आज भी वही कह रहा है, अब कह रहा है कि ये साबित करो वो साबित करो, यानी जब जाएगा वो असल मौजू पे नहीं आएगा। इसका ये खेल है, यानी इसको मालूम है कि इसके मुजद्दिद का अकीदा कुरान और हदीस के खिलाफ है, जब भी ये मौजू पे नहीं आ रहा है क्योंकि साबित हो जाएगा। और हम अपने अकाबिर की किताब से थोड़ी हम दावा कर रहे हैं, हम तो कुरान और हदीस और इजमा उम्मत से दावा उसको साबित करेंगे ना। तो ये बार बार भाग रहा है। अनीस इन्होंने कहा कि इजमा उम्मत से और कुरान हदीस से साबित करेंगे। हवाला जो इनसे बोलो, हवाला पेश करें, साबित करें। 2 मिनट इनको और दिए जाते हैं, हवाला पेश करें और साबित करें। क्यों गड़बड़ कर रहा है यार? वो अबे मेरा मुतालबा है, भागना नहीं। उमर नकेल छाक दूंगा आज तेरे अंदर, भागने नहीं दूंगा। जमशेद भाई तुम चुप जाओ, जमशेद भाई चुप हो, 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 जमशेद भाई चुप जाओ, आप चुप जाओ, मुतालबा मेरा है, चुप जाओ, चुप जाओ, चुप जाओ, चुप जाओ, मुझे जमशेद भाई चुप हो। मुअज़्ज़ज़ सामिन हज़रात, आपने सुन लिया, इनका जो हमारा इख्तिलाफ है वो अकीदे का इख्तिलाफ है। यानी हम इनके अकाबिरों को काफिर कहते हैं, कुफ्र का इन पर फतवा लगाते हैं। बीच में मत बोलेकर, बीच में बोलेगा तेरा आवाज ऐसे लगती है मुझे जैसे भीख मांगने वाले फकीरों की। तो चुप जा, मुंह बंद कर। सामिन हज़रात, ये जो कह रहा है कि मैंने अपने अकाबिर से दिखलाया, तो वही तो मैं मुतालबा कर रहा हूं कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिम नहीं मेरा तेरा। इसके थानवी ने जो शिरका फतवा लगाया था वो इसने डिलीट फौरन कर दिया। तो वो फतवा मुझे दिखलाया कि आला हज़रत साजिद बरेलवी इसके घर से मुशरिक कैसे हैं। अब मैंने इसके पास एक हवाला भेजा, ले पढ़ ले, मैं पढ़ के सुनाता हूँ रे उमर, देख। ये इसके दारुल उलूम देवबंद का फतवा है साहब सामिन हज़रात, इसमें लिखा हुआ है क्या फरमाते हैं उलमाए किराम इस मसले को। आज हमारे यहाँ ये मसला बड़े जोर शोर से चल पड़ा है कि फलां के फतवे से फला काफिर देवबंदी हजरात बरेलवी हजरात के बारे में कहते हैं कि देखो तुम्हारे फलां मौलाना ने अपनी किताब में ये बात लिखी, जबकि दूसरी तरफ तुम्हारे ही मौलाना ने अपनी किताब में उसे गुस्ताखी या कुफ्र लिखा है। तो इसका जवाब क्या दे रहे हैं ये अलजवाब सुनिए। और जिस शख्स या जिस जमात ने मुजिबात कुफ्र व इत्तिदाद को इख्तियार नहीं किया, और उस शख्स या बाजमात को चाहिए कि कितने ही लोग या कितने ही फिरके काफिर और मुर्तद कहते रहें, इबारतों को तोड़ मरोड़ कर कुफ्र इत्तिदाद और कशीद करते रहें, मगर वो शख्स या वो जमात हरगिज काफिर व मुर्तद ना होंगे। अलबत्ता जबरदस्ती कुफ्र कशीद करने वालों के हक में
इंतहाई खतरनाक बात है ये, इसके दारुल उलूम देवबंद का फतवा है। मैं ये कह रहा हूँ उमर वहाबी से कि उमर वहाबी तू अपना मौक़िफ़ बता कि तेरे मौक़िफ़ में आला हज़रत फाजिल बरेलवी क्या है। जो तूने वो फतवा दिया था थानवी का, वो फतवा मुझे दिखला कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिम में, नहीं मेरा तेरा, मैं जानता हूं ना खंजर उठेगा ना तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। तेरा मेरा जो इख्तिलाफ है वो अकीदे का है। तो तू अपने मुताबिक बताइए, ये इकरार कर इस बात का कि तेरे नजदीक मेरे आका आला हज़रत फाजिल बरेलवी और तेरे अकाबिरों के नजदीक जो मुसलमान हैं। तो सहारा इस तरफ का जो ले लिया वो बाद में हवाले मुझे पेश करना कि तेरे तू कैसे मतलब काफिर करेगा और तेरी औकात क्या है, तेरी हैसियत क्या है तेरे मसलक में। तेरे मसलक के जो अकाबिरीन हैं उनके कौल माने जाएंगे, तेरे नहीं माने जाएंगे। तेरे तो दाढ़ी भी नहीं है चेहरे पे, तू मुखन्नस है, ऐसे आदमी का तो कोई एतबार भी नहीं करेगा, तेरी शहादत भी नहीं मानी जाएगी शरीयत के एतबार से। तो मुझे तू अपने अकाबिर का जो तेरा फतवा था, जो थानवी ने फतवा दिया था कि इस शेर का लिखने वाला मुशरिक है, वो फतवा मुझे दिखला और उस शेर को साबित कर के वो शिरक कैसे है। मेरा मुतालबा यही रहेगा बस। हो गया, टाइम हो गया चलो। पहले तो ये जवाब दे दूं कि ये कह रहा कि जो मुखन्नस है, इसका मतलब ये मुझे अपने घर पर बुलाकर मेरा चेक किया था, ठीक है, या तो फिर से चेक कर ले कि मैं क्या हूँ। तो ये इल्जामी जवाब है, ये समझ गया है कि ये लगता है अपने घर बुला के मुझे चेक किया था। अरे मुखन्नस का माना क्या होता है? ये देखो फिर बीच में मुखन्नस का माना कि तू गलत माना ले रहा है ना, फिर बीच में बोला तो जाहिल है, गलत माना ले रहा है। ये अपने मुनाजिर को एकदम लात मार दिया है। अबे तो कोई हैसियत नहीं, तू गलत क्यों बोल रहा है? इसके मुनाजिर की कोई हैसियत नहीं है। ये मुनाजिर चल भाग मत चल। यानी देखो मेरा जितना डिस्टर्ब करेगा वो मैं टाइम लूंगा अभी। हाँ ले लेकिन भाई जब मुझे बोलने देगा तभी समझना होता है ना, तो झूठ मत बोल, सच बोल। हाँ जब अगर ये बोला बीच में तो वहाँ से कट हो जाएगा, वहाँ से फिर से जोड़ना। हाँ तो सच बोल चल, ठीक है। हाँ सच बोल। तो ये मुखन्नस से मुझे बोलकर ये अपने घर पर मुझे आजमा चुका है, लगता है अपनी मस्तूरात के साथ, ठीक है। और ये दूसरी बात, ये शरायत में था कि ये कोई बदतमीजी नहीं करेगा, ठीक, उसकी शिकस्त हो गई तो शिकस्त मान लिया। दूसरी बात है ये इसने जब खुद मान लिया है कि मेरा जो दावा था कि इसके मुजद्दिद का अकीदा कुरान और हदीस के खिलाफ है, आखिर इस दावे पे इसको इतना डर क्यों है? इसने जब खुद कबूल किया कि मेरा यही दावा था, तो मेरे इसी दावे पे क्यों नहीं बात कर रहा है? जब खुद ही बेचारे ने कबूल कर लिया, अपनी जबान से कबूल कर लिया कि मेरा तब भी यही दावा था, और उस वक्त इसने हीलाबाजी किया कि भाई अपने अकाबिर से इसको साबित करो इसके मुजद्दिद का कुफ्र है, मैंने वो भी साबित किया। तो इसको आ जाना चाहिए था जो मुतालबा अगर मैंने पूरा किया और इसने माना भी, इसके ही किताबों से मैंने किया था। अभी मैं बात बता रहा हूँ, पुरानी हवाले मांगने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तू बोलो मत, इसे बात बोलने दो, मैं अपने आप कर लूंगा। मेरे दावे पे हवाले मांग कि तुम्हारे मुजद्दिद का अकीदा कुरान और हदीस के खिलाफ कहाँ है, वो तुझे मांगना चाहिए, ठीक है। जब मैंने इसका मुतालबा पूरा किया तो भी ये आया नहीं मेरे दावे पे, भागता रहा जैसे अभी भाग रहा है, और ये भागने का रास्ता भी ढूंढ रहा है, और ये स्कैन भेजा, इसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। ये पढ़ के सुना, स्कैन ये भेज, अरे खामोश रहे, पढ़ के सुना दे इसे, खामोश रहे, झूठ के बोल रहा फिर पढ़ के सुना देना इसे, खामोश रहे पूरी बात। तो ये स्कैन कहाँ भेजा है? गूगल पे, ये कोई किताब का नहीं है, गूगल से निकाल के भेजा है। और दूसरी बात है इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, और इससे अगर मैं बताऊंगा कि इसके किताबों में खुद लिखा हुआ है तो अभी ये भाई चाहता है कि मैं दूसरी तरफ भाग जाऊं और ये भाग जाए, इसके मुजद्दिद के अकीदा धरा का धरा रह जाए। आखिर इसको इतना डर क्यों है बेचारे को? तुम लोगों को इतना डर क्यों है कि तुम्हारे मुजद्दिद के अकीदे पे तुमको दिफा नहीं कर सकते? उसका अकीदा कुरान और हदीस के खिलाफ है। हो गया, खामोश हो जा, खामोश हो जा, हवाला मांग ले, कहाँ पे कुरान और हदीस के खिलाफ? खामोश हो जा, साबित करने की बात नहीं। बहुत सामिन हजरात आपने सुन लिया, ये जो मैंने इसे कहा थी बदकलामी करने लगा, यानी इसका चेहरा जो है मुखन्नो जैसे हिजड़े होते हैं ना, इसके चेहरे पर दाढ़ी है ना मूछें हैं, मैं इस पर लगा दूंगा, इसका फोटो लगा दूंगा। अब मैं इससे जानना चाह रहा हूँ, मैं इससे हवाले तलब कर लूंगा, इस पर भी मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। तेरा मेरा जो इख्तिलाफ है वो अकाईद का है, तेरे अकाबिरों को हम काफिर मानते हैं, तो तू आला हज़रत फाजिल बरेलवी क्या मानता है? तेरे अंदर इतनी हिम्मत क्यों नहीं है? मैं जानता हूं कि तेरी देवबंदी ज़ुरियत के अंदर इतनी सख्त नहीं जो आला हज़रत फाजिल बरेलवी पर तुम किस तरह का फतवा लगा दो। हाँ मैं तुझसे मुतालबा कर लूंगा, इस हवालों का इस पर भी मुतालबा कर लूंगा। आज तू ये ऐलान कर दे कि तेरे जितने ये अकाबिर गुजरे हैं सब अनपढ़ जाहिल से, ये इन्होंने किसी ने नहीं देखा कुरान हदीस के खिलाफ मेरे आला हज़रत फाजिल बरेलवी का अकीदा। इस बात का तू ऐलान कर दे, मैं तुझसे हवाले मांगने लगूंगा, अभी इस पर भी मैं बात कर लूंगा।
لیکن تجھے یہ اعلان کرنا پڑے گا کہ جب میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے تیرے 4 اکابروں پر کفر کا فتویٰ لگایا تھا تو تیرے حسین احمد ٹانڈوی نے، مرتضی حسن دربھنگی نے، تیرے اس نے منظور نعمانی نے کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی الزام لگانے کی. اور آج تک تیرا الیاس گھامڑ، ایوب پادری اور ساجد خائن نسبندی سبھی آج تک الزام طرح طرح کے لگا رہے ہیں، لیکن ہمت کسی کی کچھ نہیں ہے. تو تو استدلال کرے گا، تو ہے کیا؟ مولوی تو نہیں، مفتی تو نہیں، تیری اوقات کیا ہے رے محمد عمر؟ مجھے یہ بتا دے، اس بات کا اعلان کر تو آج کہ میرے اکابر جو تھے وہ اتنے علم والے نہیں تھے. استدلال جو کیا وہ میں نے کہ بغیر ہنس کے ہنسا دے کو، اس کی آواز ایسی لگتی ہے مانگنے والوں کی، کیسے ہنسا دے کو بغیر تھی پہ اپنی. تو مجھے یہ بتلا دے کہ تجھے معلوم ہوا اس بات کا کہ میرے مجدد کا عقیدہ قرآن حدیث کے خلاف تھا، تیرے اکابروں کو کوئی پتہ نہیں چلا؟ تیرے اکابر تو کتابیں چھانتے رہے میرے مجدد کی اور گھٹنے ٹیک کے پھر بھی مسلمان مانا. اور یہاں تک لکھا کہ اگر احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھنے کا مجھے موقع مل جاتا تو وہ پڑھ لیتا. بھاگ گیا ایسی بھاگیں گے. یہ شامل حضرات آپ نے دیکھ لیا، ان کے بس کی بات نہیں ہے دیوبندیوں کے جو کسی مہذب طریقے سے ہم سے یہ کسی موضوع پر بات کر لیں. یہ آیا تھا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی پر کفر کا فتویٰ لگانے کے لیے شرک کا. اس نے پچھلی جو اس کی میری بات ہوئی ہے تو اس میں اس نے اپنے مجدد کا فتویٰ دکھلایا مجھے، اور وہ دکھانے کے بعد میں اس نے فوراً ڈیلیٹ کر دیا، میں پڑھ نہیں پایا اسے. پھر جب میں نے کسی آدمی سے دوسرے سے وہ فتویٰ طلب کیا تو اس میں میں نے دیکھا تو وہ فتویٰ کسی اور پہ لگایا اس نے، کسی اور شیر پہ، اور یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے شیرو کہہ رہا تھا. پھر بھی میں نے اس سے بات کی اور اس کے سارے اکابروں کو کفر کے گھاٹ میں نے اتارا. وہ ریکارڈنگ پڑی ہے اونلی اجری نیٹ ورک پر. اب یہ ریکارڈنگ بھی اونلی اجری نیٹ ورک پر جائے گی، جس پہ بھی ڈالوں میں انشاءاللہ تعالیٰ. آپ خود فیصلہ کر لینا کہ ان دیوبندیوں کے جتنے وہابی دیوبندی ہیں، میں چیلنج کرتا ہوں کہ کسی بندریا نے ایسا بچہ پیدا نہیں کیا ہے جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی طرف انگلی اٹھا دے یا آنکھ اٹھا دے، ہم آ کے نکال دیں گے اس کی انگلی قلم کر دیں گے. اچھا طاہر بھائی، ایک بات نوٹس کیا آپ نے؟ جی یہ لے کے آنے والا تھا یہ بابا سری، اصغر بابا سری کو، لیکن اس نے دیکھا نا دونوں بندے لائن پر تو آیا نہیں. ہاں اسے بھیجا. سنو اتنا بڑا بے غیرت ہے یہ کہ اپنی بے غیرتی پہ ہنستے ہیں لوگ، اتنا ہنس رہا ہے بے غیرتی پہ. ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ان کے خود اکابر کا ہے کہ ہر مذہب کا ماخذ ان کے اکابر کا کلام ماخذ ہوتا ہے نا کہ غیر وہ میں سب لے آتا اسے. میں تو پہلے اس طرح سے دلیل بنا رہا ہوں. اب میں نے بات ہی ایسی رکھ دی جب کیسے سے اب دیکھ میں نے بات ہی ایسی رکھ دی، اس سے آپ نے سنا نہیں؟ میں نے جو اس سے بات رکھی تھی تو اپنا اعلان کر دے. پھر اکابر جو تھے جاہل تھے سب. اب یہ مخنث داڑھی اس کے چہرے پہ نہیں اور آتا مناظرے کرنے کے لیے، اور اس کی آواز باخدا جمشید بھائی، اس کی آواز مجھے ایسے لگتی ہے جیسے فقیر مانگنے والے، بالکل ایسی آواز ہے اس کی. اور اتنا ہنستا بے غیرتی پہ، اور لکھا ہوا کچھ ہوگا کتاب میں، اسکین بھیجو گے تو پڑے گا کچھ جھوٹا، پڑھتا کچھ ہے. بس کی بات نہیں ہے. ان لوگوں کو نا میں صحیح بتاؤں تو بلاک کرو، کیونکہ پبلک جو ہے نا اب گئی ہے ان کی جھوٹ سن کے. ہاں جھوٹ سن کے ہو گئی ان کی، نہیں سننا چاہتے ان لوگوں کو بالکل بلاک کرو. ان لوگوں سے بات، یہ لوگ اب اپنے اہل کے رہے نہیں. ان کے عالموں سے بات کرو، ان کے عالموں. ارے فون کاٹ کر بھاگتا وہابی، بھاگ گیا فون کاٹ کر. اب پھر کہہ دیے میں نے کاٹا. ایک منٹ جو اگر تو فون جو میں فون اگر کاٹ کے بھاگا ہوں گا تو میں نے فون نہیں کاٹا ہو تو تجھ پر لعنت. اس نے کاٹا تیرے دلال نے کاٹا. تیرے دلال نے لے اسے لائن پہ. کہاں ہے وہ لائن پہ؟ لیکن کاٹا پتہ لگا. مرحوم شیطان جھوٹ بولتا، کذاب جھوٹ بولتا. میں کس سے بات کر رہا ہوں؟ مجھے بار بار فون کرے جا رہی ہے تو. جو فون کاٹ کے بھاگا اس پر اللہ کی لعنت. اچھا یہ بتا، تو تیرا کام بھیک مانگنے کا ہے؟ بھیک مانگتا بھیک. آمین 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 بول تو دیا. اس نے نہیں کاٹا، اس کے دلال نے کاٹا ہے. بولو انیس نے فون کاٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت. لے اسے لائن پہ لے. ابے خبیث میں کس سے بات کر رہا ہوں؟ تو مجھے فون کر رہا ہے بار بار. میں کس سے بات کر رہا ہوں تو مجھے فون کر رہا. دوبارہ فون کیا تو ارے تو میں کس سے بات کر رہا ہوں؟ تیرا فون اٹھا لوں میں؟ تیرا کو پابند ہوں میں؟ تیرا فون اٹھاؤں گا تو فون کرے گا مجھے. چل میری بات کا جواب دے لی سے. یہ بتا مجھے کہ تیرے اکابر کیا جاہل تھے؟ تیرے اکابروں کو اتنا علم نہیں تھا؟ مطلب میری باری میں بھاگ گیا تو فون کاٹ کے تجھے بول لے دوں؟ مطلب تجھے بول لے دوں؟ میری مطلب پوری پٹن نہیں ہونے گا. پہلے میری ٹرن تو پوری ہونے دے. پہلے مجھے ٹرن تو ہونے دے. میری ٹرن ہونے دے. پہلے ٹرن ہونے دے. پہلے میری ٹرن ہونے دے. تو فون کاٹ کے بھاگ گیا. میں مردود شیطان کذاب آدم، مجھے بولنے دے پہلے. نہ میری ٹرن ہونے دے پہلے. معزز سامعین حضرات، میں اس سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ یہ المفند جو ہے یہ اس کے اکابر جاہل تھے. کون تھے جو اس نے استدلال کیا؟ اس نے جانا کہ میرے مجدد کا عقیدہ جو تھا وہ قرآن حدیث کے خلاف تھا. تو آج یہ اس بات کا اعلان کر دے کہ اس کے جو اکابر تھے
رشید احمد گنگوہی، قاسم نانوتوی، اشرف علی تھانوی، خلیل احمد امبیٹوی، کیا یہ سب جاہل تھے؟ انہیں کسی کو نہیں ملا؟ منظور نعمانی، مرتضی حسن دربھنگی، حسین احمد ٹانڈوی، کیا یہ سب جاہل تھے؟ یہ المحند آیا ہے جسے اپنے عقیدی کتاب کا نام چیک لینا نہیں آتا، جو کہتا ہے المحند علی المفند. یہ ارے مجھے تو دے، میرے بیچ میں کیا بول رہا ہے؟ مجھے ٹائم پورا کرنے دے. مردود شیطان بولے یار بیچ میں، مجھے بولنے دے. میری ٹائم ہونے پوری. چل خبیث پہلے میرا ٹائم ہونے پر پورا، میرا ٹائم ہونے پہلے پورا. تو سامعین حضرات میں اس سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ یہ اس بات کا اعلان کر دے آج، تو میں اس کا جو یہ کہہ رہا ہوں اسی پر میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں. ارے پھر بولنے لگا بیچ میں، پھر بولنے لگا. تو اگر میرے بیچ میں بولے گا تو میں جب تک اپنے بات پوری نہیں کر لوں گا تو یہ بولنے نہیں دوں گا. ایسے میرے ٹرن ہونے دے پوری. مجھے نہ تو فون کاٹ کے بھاگ گیا، میری ٹرن سنی نہیں تو نے. میری بات سنا، میری بات غور سے سن، پہلے میری بات سن غور سے. تیرا فون کاٹ دوں میں پھر، جیسے بھائی فون کاٹ دوں اس کا، کاٹ دوں اس کا فون. یہ سنا کرے بات، یہ اتنا بڑا بے غیرت ہے، اتنا بڑا بے حیا ہے کہ اپنی بے حیائی پہ ہنستا ہے. یہ اگر یہ بھاگا نہیں ہوتا تو اسکین ڈیلیٹ نہیں کرتا. اسکین ڈیلیٹ کون سا اسکین ڈیلیٹ کر دیا؟ تو نے بھی تو اسکین ڈیلیٹ کر دیا اس دن، تو نے بھی تو ڈیلیٹ کر دیا ہے. میں بھی دے دوں دوبارہ، تو مجھے دوبارہ دے، تو دے مجھے، تو دے. میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی پر تیرے مجدد نے فتویٰ لگایا ہے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب وہی میں نہیں میرا تیرا. وہ اسکین مجھے دے، تو یہ اسکین میں دیتا ہوں تجھے، ابھی دیتا ہوں. تو بڑبڑاتا رہے، کتنی بڑبڑاتے رہے. تیری ضروریت میں کوئی ایسا بچہ پیدا نہیں ہوا جو طاہر رضا قادری سے بات کر لے. مہذب طریقے سے بات نہیں کر سکتا. تو مجھے تو بولنے دے، پہلے میری ٹرن ہونے دے پوری، پہلے میری ٹرن پوری ہونے دے، پہلے میری ٹرن ہونے دے پوری. اس کے بعد میں بولے گا تم، پہلے میری ٹرن ہونے دے پوری. نہ ابھی نہیں ہوئی، تو بیچ میں بول رہا ہے. عوام تک بات پہنچنے دے پہلے پوری، عوام تک بات پہنچنے دے جب بولنا. دیکھیے بہت سے سامعین حضرات، یہ کہہ رہا ہے کہ میرے مجدد کا عقیدہ جو ہے وہ قرآن حدیث کے خلاف ہے. تو میں اس سے یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ اگر میرے مجدد کا عقیدہ قرآن حدیث کے خلاف ہے تو آج یہ محمد عمر وہابی اس بات کا اعلان کر دے کہ رشید احمد گنگوہی، قاسم نانوتوی، اشرف علی تھانوی، خلیل احمد امبیٹوی، حسین احمد ٹانڈوی، مرتضی حسن دربھنگی، منظور نعمانی، الیاس گھامڑ، ساجد خان نسبندی، ایوب پادری، یہ سب جاہل ہیں. ایک یہ بہت بڑا علامہ ان میں نکلا ہے، تو یہ دیوبندی مسلک کا اپنے دھرم کا مالک ہے پورا. یہ مالک بن کر آیا ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی پر حکم لگانے کے لیے. تو جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو مسلمان مانے گا، ارے خبیث بول لے، جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو مسلمان مانیں گے ان پر کیا حکم لگائے گا پھر تو؟ اس کا بھی تو جواب دے دے تو مجھے ذرا. تیرے اکابروں نے جب سارے عقائد دیکھنے کے بعد میں تبھی تو مسلمان مانا. میرے اعلیٰ حضرت کو گھٹنے ٹیک کر مسلمان مانا ہے. ابے دجالو، تم ہو ہمت، تمہارے اندر ہمت ہے جو تم فون کو فتویٰ لگاؤ. بول فون کاٹ کے مت بھاگنا. ٹائم ہو گیا، رک جاؤ. فون کاٹ کے مت بھاگیے، فون کاٹ کے کون بھاگے گا پتہ لگ جائے گا. آپ نے دیکھا یہ فون کاٹ کے بھاگا اور اسکین جو اس نے بھیجا تھا وہ ڈیلیٹ مار دیا. اس کا یہ ثبوت ہے کہ یہ جو ہے فون کاٹ کے بھاگا جان بوجھ کے. دوسرا، میں نے انیس بھائی نے 3 بار فون لگایا تو یہ اٹھایا نہیں. میں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ توبہ، اللہ توبہ ہے، اللہ توبہ ہے. بڑا اس کے بعد ہی اس نے فون کٹ کر دیا دوسری بار میں. ٹھیک ہے، چلو اس کا جھوٹ بولنا، مکاری کرنا یہ اللہ کے اوپر میں چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، اس کا یہ وہ ہے. یہ میں میرے موضوع پہ ہی آئی نہیں رہا جو میرا دعویٰ ہے. یہ کہہ رہا ہے اور میں یہ ثابت کر دوں گا. مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ نے بھی اس کے مجدد کو کافر کہا ہے. حوالہ لو طاہر بھائی، عالمی رحمۃ اللہ علیہ نے حوالہ بھیج، حوالہ بھیج، حوالہ بھیج، حوالہ دے، حوالہ دے. تو حوالہ دے، ایسا نہیں بولے گا، ایسا نہیں بولے گا. پہلے حوالہ دے، پہلے حوالہ پیش کر. میں نے تجھے حوالہ دیا، ابھی پہلے پیش کیا. حوالہ دے، پہلے حوالہ دے، پہلے حوالہ پیش کر، حوالہ پیش کر، پہلے حوالہ پیش کر، حوالہ پیش کر، پہلے حوالہ پیش کر، حوالہ دے. میں نے ایک منٹ حوالہ پیش کر، حوالہ دے، ثابت کر، حوالہ دے، حوالہ دے، سننا ہے، حوالہ دے. ہاں حوالہ دے، حوالہ پیش کر، اس کے بعد پڑھنا. نہ پہلے حوالہ دے، پہلے حوالہ دے. تو آیا ہے اپنی ذلت مٹانے کے لیے، اپنی ذلت رسوائی مٹانے کے لیے آیا تو، اب اپنی قائل مٹانے کے لیے. پہلے حوالہ دے مجھے، پہلے حوالہ دے، پہلے حوالہ مجھے پیش کر، پہلے حوالہ دے، پہلے حوالہ دے. شرائط میں طے ہو چکا ہے، شرائط میں طے ہو چکا ہے. پہلے حوالہ پیش کر مجھے. نہ تو نے ابھی جھوٹ بولا، تو نے ابھی جھوٹ بولا یہ کہ تیرے اکابروں نے کفر کا فتویٰ لگایا. بولا حوالہ دے، حوالہ پیش کر. عبارت نہیں پڑے گا، پہلے حوالہ دے. جو تو نے زبان سے بولا وہ حوالہ پیش کر پہلے مجھے. پہلے حوالہ پیش کر، پہلے حوالہ پیش کر مجھے. نہیں بولنے دوں گا ایسے. پہلے جو تو نے ابھی بولا ہے، جو ریکارڈنگ میں تو نے بولا ہے، وہ حوالہ پیش کر. پہلے حوالہ پیش کر، کر حوالہ پیش کر، حوالہ دے، حوالہ دے. پہلے پیش کر دیا، اس میں یہ لکھا ہو تیرے مجدد کے کفر پر، تو وہ اس کے بعد تو اپنے مجدد کے عقیدے پہ بات کرے گا.
ठीक है, मैं बात करूंगा, तुझसे बात करूंगा, तो भाई हवाला पेश कर, हवाला पेश कर, तो अपने मुजद्दिद के अकीदे हवाला पेश कर, यहाँ हवाला पेश कर। और ये मैं तुझसे कह चुका हूँ कि मोमिन को मोमिन मानना, काफिर को काफिर मानना जरूरियात दीन से है। जो इसका इनकार करे जरूरियात दीन का, वो काफिर है। चल पेश कर, हवाला पेश कर, अगर साबित हवाला तो पेश कर। अबे अरे आया करे, आगे टाइम लगाइए ऐसे ही। हवाला पेश कर, हवाला पेश कर, हवाला पेश कर, मानेगा ना, हवाला पेश कर। अबे मैं दिफा करूंगा, मैं दिफा करूंगा, मानूंगा तेरी मैं। फिर अकायद पे आ जाना, फालतू की शर्त नहीं रखी जाएगी, शराइत होता है उस पर बात होगी। अरे अकायद पे आ जाना, फिर भाग रहा है इधर से उधर। पहले हवाला पेश कर मुझे, इधर से हवाला दे, भाग रहा है भाई, हवाला दे, हवाला। अबे शराइत तय हुई है ना कि हवाला पेश किया जाएगा। बिल्कुल हवाला दे रहा हूँ, फिर लेकिन मैं ये हवाला कह रहा दे, हूँ, हवाला दे, देने हवाला के दे। बाद तो अपने मुजद्दिद के अकीदे पे आ जाएगा। अबे मरदूद शैतान, हवाला तो दे मुझे, पहले हवाला दे। ये कबूल नहीं कर रहा है, अरे नहीं कर रहा है। अपने मरदूद मुजद्दिद शैतान, के अकीदे तो पे बात तू करेगा। एक बात बता मुझे, मेरे आला साजिल बरेलवी ने तेरे 4 अकाबिरों पर कुफ्र का फतवा लगाया, मैं तुझे वो हवाला दूं, तू मान लेगा उन्हें? कुफ्र काफिर मानेगा तू? काफिर मानेगा? उलमा हरमैन शरीफैन की भी दस्तखत है, उसमें मानेगा? अरे तेरे मुजद्दिद को पूछता कौन है? मानेगा तू? मानेगा? तो तू क्यों इल्जाम लगाना मुझ पे? अबे तू मेरा हवाला पेश कर, मैं दिफा करूंगा, मैं तेरे ऊपर पलटाऊंगा उसे, मैं तेरे ऊपर पलटाऊंगा उसे, तेरे अकाबिरों को काफिर साबित करूंगा। तो हवाला पेश कर मुझे, हवाला पेश कर। हाँ तो फिर बात करेगा ना, मैं हवाला पेश करूंगा। बात करता रहा हूँ तुझसे, और कैसी बात करूँ बोल? हवाला दे। अरे मरदूद शैतान, हवाला तो पेश कर मुझे। बात करना है ना, किस बुनियाद पर तेरे अकाबिरों ने कुफ्र का फतवा लगाया, वो हवाला पेश कर। अपने मुजद्दिद के अकीदे पे बात। अरे हवाला पेश कर, मरदूद शैतान, मरदूद की औलाद, फकीर भीख मांगने वाला, आ जाता। से मौलाना मंजूर नोमानी से हवाला पेश कर, हवाला पेश कर, हवाला पेश कर, तो हवाला पेश कर, कर हवाला पेश। बकायद पे बात करेगा ना फिर अपने मुजद्दिद से। अरे वो बात किस पे हो रही? तेरी मेरी अकाईद के खिलाफ तेरा मेरा खिलाफ किस बात का? फिर इसी बाजे रहेगा। अबे खबीस तेरा मेरा खिलाफ किस बात का? अकाईद का तो है, अकाईद पे बात हो रही है तेरी मेरी। चल हवाला पेश कर। अकायद पे बात नहीं करेगा। अरे अकाईद पे बात हो रही तेरी मेरी, वो काय की बात हो रही है? तेरी मेरी काय की बात हो रही है? अब काय की बात हो रही है तेरी मेरी? अरे बात किस बात हो रही है बता? बेगैरत है कैसा? बेगैरत तू गैरत नहीं है, कितना पिटता है कुटता है और झूठ बोलता है कि मैं खून काट कर भाग गया, खून काटे खुद। अच्छा हवाला पेश कर। चलो सामाइन मैं ये साबित कर रहा हूँ। हाँ चलो हवाला ये हवाला दे। रहा हूँ। हाँ माशाल्लाह, अब तेरे मुजद्दिद के कुफ्र पर हमारे सारे लोगों का इजमा नकल हो रहा है। चलो अब ये मैंने 2 हवाले दिए हैं, ठीक है? चलो हाँ पढ़ता हूँ मजा आ गया आज। हाँ भाई स्क्रीनशॉट मारो पहले, इसके हवाले का स्क्रीनशॉट में डिलीट मार देगा। ना मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। फिर बोल रहा है, फिर बीच में बोल पढ़। ये सैफे यमानी मौलाना मंजूर नोमानी रहमतुल्लाह अलैह, इस पर जो है तकरीर जो है हमारे बड़े बड़े अकाबिर की है, जिसमें हजरत हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली थानी रहमतुल्लाह ने भी किया है और इस किताब की तारीफ की है। और इसी किताब में मौलाना मंजूर नोमानी लिखते हैं कि मौलवी अहमद रजा साहब खुद अपने इकरार से काफिर हैं और उनके कुफ्र पर सारी उम्मत मोहम्मदिया का इजमा है। इजमा दिखा दे, इजमा दिखा किसका है? दिखा इजमा दिखा। अरे ऐसे काफिर कहने से कोई काफिर नहीं होता। किस बुनियाद पर? किस बुनियाद पर? अरे किस बुनियाद पर काफिर है? किस बुनियाद पर? अरे किस बुनियाद पर? किस बुनियाद पर करने लगे? अरे किस बुनियाद पर? अबे मरदूद शैतान, ऐसे काफिर हो जाएगा कोई किसी के कोई कहने से काफिर हो जाएगा? ऐसे काफिर हो जाएगा ना? तो वो हवाला देना मुझे, किस बुनियाद पर या क्या लिखा हुआ इसमें? क्या लिखा हुआ इस पर? लेके सामने रजा से भाग रहा है ये भाग रहा है। देखो अरे किस बुनियाद पर काफिर कहा है इसमें? कहाँ है काफिर इसमें? काफिर कहाँ का है इसमें? अहमद उस्मानी साहब की है और इसमें रशीद अहमद गंगोही के खास शागिर्द और मुहद्दिस की है और मुल्तजा हसन चांदपुरी साहब की भी है। मुल्तजा कर रहा है। क्या लिखा हुआ इसमें? क्या पढ़िए, इसमें लिखा हुआ क्या है? इसमें लिखा हुआ क्या है? पढ़ तो। अरे पढ़ तो, लिखा हुआ क्या है इसमें? इसमें लिखा हुआ क्या? पढ़। हाँ सैफ यमानी पढ़। मुझे बोलने दे यार, क्यों नहीं बोलने दे रहा है? पढ़ अपने टाइम पर बोलना ना। दूसरा ये बरेलवी की किताब बरेलियत पर एक नजर, इसमें लिखा है कि देवबंदियों के अशरफ अली थानवी, ठीक है, ही का काम है कि उसने जो है बरेली में रहने वाले तमाम मुसलमानों को मुसलमान मानने से इनकार किया। फिर उन्होंने नकल किया है मलफूजा से, अगर बरेली में एक भी हकीकी मुसलमान होता तो आज सारी बरेली मुसलमान होती। मलफूजात हकीमुल उम्मत। फिर इसका बरेली आलिम कहता है, उसकी तस्रीह करता है, यानी बरेली में सब काफिर हैं, एक भी मुसलमान नहीं। हजरत थानी रहमतुल्लाह के नजदीक बरेलवी में सब काफिर हैं
अब ये देखो, ये हमारे घर से फतवा है, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना मंजूर नौमानी रहमतुल्लाह अलैह, शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, रशीद अहमद गंगोही। कौन सा फतवा है वो? फतवा दिखा, फतवा कौन सा? और इसी कौन सा फतवा है? हसन चांदपुरी। अरे कौन सा फतवा है वो? तस्दीक से ये किताब है। हाँ, कि मौलवी अहमद रजा साहब खुद अपने इकरार से काफिर है, उनके कुफ्र पर सारी उम्मत मोहम्मदिया का इजमा है। कहाँ है वो इजमा? कहाँ है इजमा? इजमा कहाँ है? इजमा दिखा, इजमा कहाँ है? ये इजमा लिखा है ना, ये किस बुनियाद पर? अबे तू ऐसे लिखने के लिए कुछ भी लिख दे, किस बुनियाद पर? काफिर किस बुनियाद पर हैं? अरे किस बुनियाद पर? अगर मरदूद शैतान में ऐसे तेरे ऊपर कोई इल्जाम लगाने लगूं तो उस पर पेश नहीं करूंगा। इस बुनियाद पर, इस बुनियाद पर काफिर हैं। इस बुनियाद पे हाँ हाँ, कर दिया। क्या ऐसे साबित हो गया? अब वो चुप, मुंह बंद कर, 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 मुंह बंद कर। हाँ, मैं हवाले पढ़ के सुना रहा हूँ तुझे, ये मैं तुझे पढ़ के सुना रहा हूँ, मैं तुझे पढ़ के सुना रहा हूँ। अब चुप, मुंह बंद कर, मुंह बंद कर, मुंह बंद कर, मुंह बंद कर। मौजूद सामने नजर, मौजूद सामने नजर, आपने सुन लिया। इस तरीके से तो अगर मैं ये कहने लगूं कि मोहम्मद उमर और इसका पूरा घराना जो है वो दार इस्लाम से खारिज है, तो ये मेरा दावा हुआ। उस पर मुझे दलील लेनी पड़ेगी कि किस बुनियाद पर। अब ये सैफ अमानी का जो इन्होंने इल्जाम लगाया, इसके मंजूर नौमानी कांड दज्जाल ने वैसे कह रहा कि अहमद रजा काफिर है और तमाम उम्मत का इजमा है, तो मैं तेरी जुर्रियत को चैलेंज करता हूं कि वो इजमा दिखा कहां है और किस बुनियाद पर काफिर कह रहा है। ये आला हज़रत फाजिल बरेलवी की कौन सी ऐसी किताब है जिस पर ये काफिर कह रहा है, जो इसे कुफ्र नजर आया उसमें कि ये ऐसा कहना कुफ्र है? तो वो ये दिखाना पड़ेगा ना। दूसरी बात ये कि तूने हदिया बरेलविया जो भेजा है ना, इसका मैं तुझे स्कैन भेजता हूँ, ले देख इसमें बात क्या थी। बात ये थी इसमें, देख। अब मैं रुक रहा हूँ थोड़ी देर, ये टाइम जरा याद रखना मेरा जमशेद भाई, मैं हवाला भेज रहा हूँ। हाँ, देखो अभी मैं इसे दिखाता हूँ कि कौन काफिर होगा इसमें। इसे अभी पता ही नहीं है अपने घर का कुछ भी, इसके घर में हो क्या रहा है। अरे हो गया तुम्हारा टाइम, रुक जा, अभी हवाला निकालने। मैंने हवाला कहाँ दिया अभी तुझे? हवाले पे टाइम ऐसे नहीं होगा, हवाला भी उसी पहले से हो गई है। हवाला तुम दोगे तो रुक जाएंगे, वो खत्म हो गया तुम्हारा टाइम। लो सब मैं सामने से देता हूँ मैं, अब मैं इसे पढ़ के सुनाता हूँ। देखो दूसरे टाइम पे देना, दूसरे टाइम पे देना। सुन, अब सुन ले, मुंह बंद कर, मुंह बंद कर। अरे रुक जा, अरे रुक जा अभी, रुक जा। ऐसे नहीं होता। ये पहले बात तय हो गई है कि हवाला भेजेगा, पढ़ेगा तब उसको टाइम लगेगा। नहीं, ये पहले तय हुआ है कि जब हवाला भेज देगा तब पढ़ा जाएगा। देखिए सामने टाइम लगाओगे तो तुम्हारा ले आ गया, हवाला दे दिया मैंने तुझे, दे दिया मैंने हवाला तुझे दे दिया मैंने। देखिए सामने मैं इसी का हवाला पढ़ रहा हूँ जो इसने मुझे भेजा। इसमें लिखा हुआ क्या है? ये इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि आला हज़रत तो क्या किसी सुन्नी आलिम ने भी ये नहीं कहा कि अहले देवबंद यानी देवबंद में रहने वाले सारे पढ़ने नहीं देगा। अभी पढ़ने नहीं देगा, हवाला भी नहीं भेजा और गड़बड़ कर रहा है। अभी मेरा टाइम, मेरे टाइम पे तू बोल रहा है। बोल अभी सामईन, अब मैं एक तो कह रहा था कि इसके मुजद्दिद का अकीदा कुरान और हदीस के खिलाफ है, तो ये डर रहा था, उससे बात ही नहीं कर रहा था। कह रहा था हमारे घर से दिखा दो, तो माशाल्लाह जब हमने अपने घर से दिखा दिया, हमारे हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, शबीर अहमद उस्मानी और इसी तरह मुर्तजा हसन चांदपुरी साहब, ये सबका अकीदा है। रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह के जो खास शागिर्द हैं, उनका भी सबका यही अकीदा है कि इनका मुजद्दिद काफिर है और इस पर उम्मत का इजमा है। अब सोचो कितनी बड़ी बात है। तो अब भाग रहा है कि क्यों किस हिसाब से दिया। अरे भाई काफिर दे दिया, तुम्हारे यही मुतालबा था कि हमारे घर से साबित कर रहे हैं, हमने वो साबित कर दिया, तो तुमको आना चाहिए था ना अपने मेरे इस दावे पे आना चाहिए था। तुम्हारा मुतालबा तो हमने पूरा कर दिया, अब क्यों इधर उधर भाग रहा है? अब क्यों इधर, जब हमने साबित भी कर दिया है तुम्हारे मुजद्दिद का कुफ्र अपने ही और तुम्हारे ही किताब से भी साबित किया, तुम्हारे उलमा भी मानते हैं ये चीज। ठीक है, अभी हम तो आगे चल के फतावा रज़विया से भी साबित करेंगे कि तुम्हारे मुजद्दिद के जो तुम्हारे मुजद्दिद मानता है तकफीर। हमारा टाइम है ना अभी? हाँ तो बोल। सामईन आपने देखा, सामईन आपने देखा जब हमने पूरा कर दिया अपने घर से भी, इनके घर से भी, कि इनका जो मुजद्दिद है
علماء دیوبند کے اکابر سے مسلمان نہیں ہے، کافر ہے. چل ہو گیا ٹائم، خاموش ہو جا. معزز سامع حضرات، آپ نے سن لیا اس جاہل کی. اس جاہل کو اتنا بھی علم نہیں کہ کسی کو کافر کہنے کے لیے اس کا کفر دکھانا پڑتا ہے کہ کس بنیاد پر کافر ہے. یہ کہہ رہا میں نے کافر ثابت کر دیا. اس کے عالموں نے یعنی بہتان تراشیاں کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو آج تک بھونک رہے ہیں جیسے یہ بھونکتے ہیں. آج کے دیوبندی جو جتنے بھی آ رہے ہیں یہ جو سوشل میڈیا پر ہیں یہ بھی اعلیٰ حضرت کی شان میں طرح سے گستاخیاں کرتے ہیں. لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں عمر وہابی کہ تو مجھے یہ تو بتا دے کہ کس بنیاد پر کافر کہا ہے. وہ بنیاد تو دکھا، تو نے ابھی یہ کہا کہ امت کا اجماع ہے، تو وہ اجماع پیش کرنا کہ وہ اجماع کہاں ہے. کس نے کہا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کافر ہیں؟ کون سی امت کا اجماع ہے؟ وہ اجماع تجھے دکھانا پڑے گا. اگر تو نہیں دکھا گا تو اس میں تیری شکست فاس ہے اور تو جھوٹ بول رہا ہے. اب دوسری بات میں نے تجھ سے یہ کہا تھا کہ مومن کو مومن ماننا اور کافر کو کافر ماننا یہ ضروریات دین سے ہے. جب تیرے اکابر یہ کافر ماننا ہے تو اب لے میں تجھے تیرے گھر کی سیر کراتا ہوں، تو اپنے گھر کی سیر کر. سامعین حضرات آپ سن لیں، میں اس سے پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ جو ضروریات دین کا انکار کرے وہ خود کافر ہے. یہ میں نے اس کے پاس حوالہ بھیج دیا، ملفوظات محدث کشمیری. لے بھائی آ گیا تیرے پاس، دیکھ عمر دیکھ. تم آتے ہو بھونکنے کے لیے، اعلیٰ فاضل بریلوی کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے. دیکھ یہ آ گیا تیرے پاس. اس میں لکھا ہوا ہے، تیرے انور شاہ کشمیری کیا لکھ رہا ہے اس میں؟ مختار قادیانی نے اعتراض کیا کہ علماء بریلوی علماء دیوبندی پر کفر کا فتویٰ دیتے ہیں اور علماء دیوبند علماء بریلوی پر. اس پر شاہ صاحب نے فرمایا میں بطور وکیل تمام جماعت کیا کہہ رہے ہیں تمام جماعت دیوبند کی جانب سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرات دیوبند ان کی تکفیر نہیں کرتے. تو جب تیرے اکابر بڑے بڑے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی تکفیر نہیں کرتے اور تو کہہ رہا کہ حضرت کافر ہیں، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مجھے اب یہ بتانا ہوگا کہ تو کافر ہے، تیرا منظور نعمانی کافر ہے، یا تیرا اشرف علی تھانوی اور یہ انور شاہ کشمیری پوری جماعت کا وکالت کر رہا ہے یہ سب تیرے اکابر جو ہیں سب کافر ہیں. اس کا جواب تو مجھے دینا ہوگا، تجھے تیرے اوپر قرض ہے. جو مومن کو مومن مانے نہ مانے، کافر کو کافر نہ مانے، وہ خود کافر ہے. اب تو اس کا جواب دے مجھے محمد عمر کہ تیرے اکابر تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو مسلمان ماننا ہے. یہ ابھی ایک ٹیلر دکھایا میں نے تجھے، آگا اور دکھلاؤں گا میں تجھے ابھی. اب اس کا تو مجھے جواب دے کہ تو نے جو وہ کفر کا فتویٰ لگایا ہے کس بنیاد پر لگایا ہے؟ کہ ایسے کہنے سے کسی کا کوئی کافر ہو جائے گا جب تک اس کا کفر ثابت نہ کرے گا، اور سو وجوہ کفر کے ثابت نہیں کرے گا تب تک کافر نہیں کہہ سکتا کسی کو. ایسے خود کافر، کسی پر کفر کا فتویٰ لگانے والا خود کافر ہے. چل سر خاموش ہے. اب سامعین آپ نے دیکھا اس کا رونا دھونا شروع ہو گیا. پہلے تو ہم نے جب اس کو ایک موضوع دیا کہ اس کے مجدد کا عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو کہہ رہا ہے کہ اپنے گھر سے ثابت کرو. یعنی وہ بھی اس کا ہیلا بہانا تھا. آپ نے سمجھ گئے نا کہ ہیلا بہانا تھا. اب اس کے مطالبے پر جب ہم نے ثابت کر دیا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی کافر کہہ رہے ہیں، مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ بھی کافر کہہ رہے ہیں، اور مرتضی حسن چاندپوری رحمۃ اللہ علیہ بھی کافر کہہ رہے ہیں، اور یہ بار بار انہی کا نام لے کے کہہ رہا تھا کہ وہ کیوں نہیں کہے، وہ کیوں نہیں بولے اس کے مجدد کو کافر، وہ کیا ان کو نہیں پتا تھا ان کے عقائد کے بارے میں؟ یہ بار بار چلا رہا تھا. ابھی انہی ناموں سے میں نے انہی شخصیات سے ثابت کر دیا کہ مجدد کا کفر. تو یہ چلانے لگا کہاں سے ثابت ہے کیا؟ ارے بھائی یہ کہاں سے ثابت ہے کہاں سے نہیں ثابت ہے اس سے بات ہو رہی ہے. بس ثابت کر دیا، بس ان کی تحریروں سے ہے ثابت. اور ابھی تو بہت ساری چیزیں ہیں. اب ان کا اب یہ بکرے دو میں حوالہ مانگوں گا بولے گا بھاگ رہا کہتے ہیں. اب اس کو تو اپنی بے حیائی چھپانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہا ہے، جبکہ اس کا حق تھا کہ میرے موضوع پر آ جائے. جب میں نے اس کا مطالبہ پورا کر دیا تو آ جائے. ابھی یہ دیکھو مولانا نقی علی خان، میں اس کو ایک کتاب بھیج رہا ہوں، ٹھیک ہے. مولوی نقی علی خان جو ہے اس کے مجدد کے فتوے سے کافر ہے. یہ دیکھو بھیج دیا. اس میں لکھا مولوی نقی علی خان کہتے ہیں کہ انہوں نے مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ کی تکفیر نہیں کی، ٹھیک ہے. تو ان کے مجدد کا فتویٰ ہے کہ جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے، جو شک کرے وہ بھی کافر ہے. اور انہوں نے تو کافر کہا ہی نہیں، شک کی بات ہی نہیں، کافر کہنے سے اور مولانا معزز سامعین حضرات اس کے جہالت دیکھتے جائیں آپ، اس کے جہالت آپ دیکھتے جائیں، اس کی جہالت دیکھتے جائیں، اس کے جہالت دیکھتے آپ چھپتا کیوں نہیں ہے؟ اس کی جہالت آپ دیکھتے جائیں، یہ واقعی میں جاہل ہے. مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے تیرے قاسم نانوتوی نے کفر کیا ہی نہیں تھا. کفر کیا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے سامنے، تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے انہیں کافر کہا. یہ جاہل ہے بہت بڑا. اس وقت تیرے کابر نے کفر کب کیا تھا جو نقی علی خان نے کافر کہتے؟ اب یہ میں نے اس کے پاس دو حوالے بھیجے ہیں سامعین حضرات. دیکھ میں نے تیرے پاس ایک حوالہ بھیجا رشید، جو تیرا بہت بڑا مولوی گزا ایک سہارنپور کا مفتی تیرا جو اکابروں بڑے اکابروں میں گنتی آتی ہے. اس نے اس میں لکھا ہے کسی نے مولانا احمد اللہ خان مرحوم کے انتقال کی خبر مولانا تھانوی مرحوم کو سنائی. آپ نے انتقال کی خبر سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون
पढ़ा। किसके लिए पढ़ा जाता है? ये मोमिन के लिए। मौलाना ने मेरे और मेरे बाद बुजुर्गों के बारे में कुफर का फतवा दिया, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह उनके मुतालिक हुस्न जन रखता हूं और मैं गलत वो नहीं रखता। जिन इबारात पर एतराज था उनको उन इबारात का मतलब नेक नीति से काबिल एतराज नजर आया और हम एक नेक नीति से उस मफहूम का इनकार करते हैं। अल्लाह ताला मौलाना की मगफिरत फरमाए। मोहम्मद में डूब के मर जा कहीं जा। अब ये बता तेरा काबिल काफिर है मुसलमान है? सफा नंबर 10 से पढ़, सफा नंबर 10 तू पढ़ दे फतवा नंबर 10 से। आप देखो सुन, हम सामने मेरे पास फतवा दारुल देवबंद है, तू अपने बारी में पढ़ लेना, तू अपनी बारी में पढ़ लेना, बारी में पढ़ लेना, बारी में पढ़ लेना। ये सियाक सबाक मैंने पूरा पढ़ दिया, सियाक सबाक मैंने पूरा पढ़ दिया, तू अपने उसमें पढ़ देना, पढ़ देना। अब देखिए सामने अब ये बोलेगा, देखो बीच में पढ़ करेगा। अब ये मेरे पास फतावा दारुल देवबंद का है, इसमें सवाल किया गया मौलवी अहमद रजा खान साहब बरेलवी और अजरूए शरा काफिर हैं या ना? तो इसमें जवाब क्या दे रहे हैं? अलजवाब उनकी तकफीर नहीं की जाती। ये दारुल उलूम देवबंद का तेरे आज भी फतवा है और तू फतवा लगा रहा काय का कुफर का। अब मैं तुझसे ये सवाल कर रहा हूं, फिर मैं उसी सवाल पर आता हूं। तूने जो अभी ये कहा है कि आला हजरत साजिल बरेलवी के कुफर पर उम्मत का इजमा है, वो मुझे इजमा दिखा। अगर तू इजमा नहीं दिखाया पाया तो आज तू अपनी पूरी देवबंदियत को जलील रुस्वा करके जाएगा। उससे ये भी पूछो उम्मत कहते हैं किसको है? और उम्मत किसको कहते हैं? उम्मत का इजमा वो दिखाना होगा तुझे। और ये तूने कुफर का फतवा दिखाया है सैफ यमानी से, इसे कुफर का फतवा नहीं कहा जाता है। ये तो एक इल्जाम तराशियां बहुतान है कि कोई किसी को ऐसी गुस्से में कह दे कि तू ऐसा है, मैं तुझे गाली बक दूं, तो ये एक बहुतान होता है। इसके लिए तुझे जवाब देना होगा। उम्मत बता, उम्मत कौन होती है? अब सामईन आपने देखा जमशेद रजा ताहिर रजा को सिखा रहा है, यानी उसको कुछ मालूम नहीं, वो बच्चे की जल्दी बोल, एकदम जल्दी मुझे जवाब दे। मेरी बात कर, जो मैंने सवाल किया आपसे, जो मैंने सवाल किया आपसे जवाब दे। वो मुनाजिर है, बेचारे को सिखा रहा शुरू से ही लात। चल तू अपना इतना बड़ा ढीठ है, ये इतना बड़ा बेगैरत है कि पिटता रहेगा जलील होता रहेगा ऐसे ही। मेरे टाइम पे बोल रहा है। फिर अब ये देखो, इसने एक एतराज किया था, ये कह रहा था कि मौलवी नकी अली खान जो है उस वक्त थे ही नहीं, कैसे वो करेंगे, ठीक है। जबकि अभी मैं देख रहा हूँ, ये देखो, ये मैंने फतावा रजविया भेज दिया, फतावा रजविया जिल्द नंबर 14 सफा नंबर 64, इसमें लिखता है कि जो उनके अकवाल पर मुत्तला होकर उन्हें काफिर न जाने बल्कि उनके कुफर में शक करे वो भी काफिर है। तो मौलवी नकी अली खान को उनके अकवाल पर जाहिल है क्या? अरे तुम चुप जाओ, ये जाहिल है पक्का। उनके अकवाल पर पूरे मुब्तला थे, उसके बावजूद उन्होंने तकफीर नहीं की, एहतियात से काम लिया। इसमें लिखा हुआ है मौलवी नकी अली खान कहते इस तनाजा में दूसरे उलमा ने उनके खिलाफ फतवा दिया, लेकिन मौलवी नकी अली खान मौलाना नानदी की तकफीर नहीं की, ठीक है। ये साफ साफ है। और इनके मुजद्दिद का फतवा है कि जो उनके अकायद पर इत्तला पाकर भी उनको काफिर न कहे वो खुद काफिर है। तो भला ये अपने नकी अली अपने बाप को उसने नहीं छोड़ा, और इसके किताब में इसका अपने इख्तलाफ करना तो उसका धर्म था, और उसने जो उलमाए देवबंद पर झूठ मक्कारी करके फतवा लिया है, इनके अकाबिर इनके उलमा खुद कहते हैं कि उसने ज्यादती की है, इसने इनके मुजद्दिद ने ज्यादती की है उन पर कुफ्र का फतवा लगा के। और वो इख्तलाफ तो सबसे करता था। किसने किया? वो किसने किया? वो भी दे दे, इख्तलाफ करता था, वो भी दे दे। किसने कहा? वो किसने कहा है कि ज्यादती की है? वो भी दिखा दे, वो भी दिखला दे किसने कहा कि ज्यादती की है कुफ्र का फतवा लगा के। हाँ दिखा दे, वो भी दिखाता जा। हाँ कि ज्यादती की है। हवाला दे दे, हवाला दे दे वो भी। हाँ हवाला दे रही हूँ भाई। हाँ दे रही हूँ, दे हवाला दे, हवाला दे हवाला। क्यों चिल्लाते रहता है? चिल्ला तो पूरा जाहिल, पूरी देवबंदियत की नाक कटा दी आज तूने। क्यों चिल्लाते रहता है यार? खामोश रहे। पूरी देवबंदियत को बहुत से घाट उतार रहा है। अरे तू किसकी नाक कटाया और सब पता चल जाएगा जब ये आइडियो जब जाएगी। ये देखो पक्का हलाली है तो पूरी डालना काट पीट। वो ताहिर रजा को इतना जलील किया है, शायद ही कभी जलील। चल तेरा टाइम पूरा हो गया, मुझे हवाला दे दे, मुझे हवाला दे दे। मैं हवाला भेज रहा हूँ। हाँ तो अपनी टर्न में बोलना, टाइम हो गया तेरा। हवाला पे बोले मत जा मरदूस शैतान। क्या हवाला दे मुझे? मेरा टाइम हो गया तो तू बोल। भाई बोलो। हवाला दे मुझे, पहले वो जून हवाला कर। मौजूद सामने हिदायत देखिए, मैं बार बार इससे मुतालबा कर रहा हूँ
इसने एक झूठा इल्जाम ये लगाया कि बोले जा रहा, देखो बीच में बोले जा रहा, मैंने इसे इतना भी इल्म नहीं कि फतावा रज़विया कब छपी है और हज़रत फाजिल बरेलवी के बाप का इंतकाल कब हो गया है, इसे इतना भी मालूम नहीं जाहिल को। अब देखिए सामने रज़ात, मैं अबे मुहम्मद कर, मैं इससे बार बार मुतालबा कर रहा हूं कि इसने जो अभी ये कहा है सैफ यमानी दिखाकर कि इस पर उम्मत का इजमा है, क्या हज़रत फाजिल बरेलवी को काफिर कहा है, मैं तेरी ज़ुर्रियत को चैलेंज करता हूं तो वो इजमा दिखा दे किसने काफिर कहा है, इजमा किसका है। अब मैंने इसके पास हवाले भेज दिए दो, देखिए सामने रज़ात, यहाँ मोमिन को मोमिन मानना और काफिर को काफिर मानना इस जरूरत दीन से है। जो मोमिन को मोमिन ना माने, काफिर को काफिर ना माने, बहुत काफिर है। इसका थानवी के बारे में ये किताबुन नवाजिल मेरे पास किताब है ये, और ये यहाँ मदरसा शाही मुरादाबाद मेरे यहाँ की छपी हुई है। इसमें किसी ने सवाल किया, इसमें सवाल हुआ क्या फरमाते हैं उलमाए दीन मुफ्तियान शरअ मतीन मसला झेल के बारे में, कि जो शख्स हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी और इमाम अहमद रज़ा को काफिर कहा है, उसके बारे में आपकी क्या ख्याल है, ज़ैद सही कहता है या गलत, अगर ज़ैद गलती पर है जब ज़ैद को क्या करना चाहिए और ज़ैद सही कहता है तो क्या। तो इसमें जवाब दे रही है, ये दोनों शख्सियतें मुसलमान हैं। क्या कह रहे हैं, डूब के मर जा कहीं, उमर वहां भी डूब के मर जा। अब बता तेरा थानवी काफिर हुआ इसके फतवे से, इस फतवे से थानवी काफिर हुआ ना, तू अभी कह रहा कि थानवी ने फतवा लगाया, तेरा मंजूर नौमानी काफिर, तेरे सारे कुफर के घाट उतर गए, क्योंकि मोमिन को मोमिन मानना और काफिर को काफिर मानना ज़ुरात दीन से है। ये क्या कह रहे हैं, दोनों शख्सियतें मुसलमान हैं। अब सुनिए दूसरा हवाला सुनिए साहब, सामने दूसरा हवाला भेजा मैंने इसके पास, खुतबात हकीमुल इस्लाम का, इसका लिखने वाला कारी मोहम्मद तैयब, जो दारुल उलूम देवबंद का मोहतमिम है। इसमें किसी ने सवाल किया कि बरेलवी को क्या कहना चाहिए, तो ये कह रहा है बरेलवी आलिम की तौहीन भी दुरुस्त नहीं। अब मौलाना अहमद रज़ा खान साहब हैं, एक दिन हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं इसमें लानतुल्लाह को, मजलिस में गालिबन ख्वाजा हजीजुल हसन मजजूब साहब ने या किसी और ने ये लफ्ज कहा कि अहमद रज़ा यूं कहता है, बस हजरत बिगड़ गए और फरमाया आलिम तो हैं, हमें तौहीन करने का क्या हक है, क्यों नहीं तुमने मौलाना कहा, अगर लफ्ज कहा। उसको जूते मारते हाँ, इस वक्त, ये भी थानवी तो कह रहा गलत बहुत, थानवी तो कह रहे हैं थानवी बहुत गलत डांटा डपटा। बहरहाल हम तो इस तरीक पर हैं कि कतन उनकी बेहुरमती जायज नहीं समझते, काफिर फासिक कहना पूरा कहना तो बड़ी चीज है, ये जरूर है जो खिलाफ। अभी देखो बोलने नहीं दे रहा मुझे, बीच में बोलने लगा। तो मौजूद सामने हजरात, अभी इसने कहा कि थानवी ने हुक्म लगाया कुफर का, और थानवी इधर क्या कह रहा है कि अपने मजदूर को डांट रहा है कि तुमने नाम क्यों लिया, हमें ये तौहीन बर्दाश्त नहीं है। और दूसरी जगह अभी मैं दिखाऊंगा मुसलमानी माना उसने, क्योंकि दुआ भी की हज़रत फाजिल बरेलवी की मौत पर दुआ की, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कह रहा कि मैं हुस्न ज़न रखता हूं उनसे, मौलाना अहमद रज़ा खान से। तो अब मोहम्मद उमर तू कहीं डूब के मर जा, पूरी ज़ुर्रियत को क्यों जलील कर रहा, अपनी पूरी ज़ुर्रियत को कुफर घाट उतरवाएगा। चल बोल, खामोश हो, चल तेरी आज क्लास तो बताइए तू, चल तेरी धज्जियां उड़ाऊंगा सही करके मैं, चल खामोश। कुछ हवाला नहीं दिया, कुछ नहीं दिया इसने हवाला, ये हवाला दे नहीं पाएगा। अरे क्यों कर रहा है, अबे हवाला मेरे टाइम पे बोलने दो, जमशेद भाई से बोलने दो, जमशेद भाई बोलने दो, इससे बोलने दो, मेरे टाइम पर बोलने दे। चल बोल, मेरे टाइम पे बोलने दे। बलात्कार हो गया, अरे यार क्यों नहीं बोलने दे रहा है? ताहिर, अभी सामईन आपने देखा ताहिर रजा जब बोलता है तो ये भी बीच में बोलता है, यानी वो इसको बच्चा। अबे तो बोलता क्यों नहीं, तू बोलता क्यों नहीं है, खाली बोली 3-4 मिनट ऐसी गला देता, बोल खामोश रहे, बोल इधर की बातें क्यों करता है, खामोश। इन्हें निकाल, कुफर घाट से निकाली ना अपने अकाबिरों को, चल तूने घूम लगा दिया ना कुफर का, निकाल जल्दी से। अरे हाँ खामोश हूँ, अरे बोल तो फिर, खामोश रहेगा कि नहीं रहेगा, इसी में टाइम लगा, बोल तो खामोश क्यों नहीं रहता पूरे, बोल जल्दी बोल, पूरी तरह खामोश रहे। अगर बोल तो समझ ले तेरी शिकस्त है। हाँ तो अब आएगा, मुझे मालूम है, चल। अरे यार क्या बात करते रहता है, खाली खामोश रहना यार, बवासीर है क्या तेरे मुंह में, हैं बवासीर है तो बोल। अब सामईन हमने जब ये साबित कर दिया, ये पहले मुतालबा कर रहा था कि हम मुर्तजा हसन चांदपुरे से या अपने अकाबिर से साबित कर दें कि इसके मुजद्दिद का कुफ्र। जब हमने ये साबित कर दिया कि इसके मुजद्दिद को हमारे अकाबिर सब काफिर कहते हैं, तो ये छिलमिला गया, कहता है कि वो कहाँ से काफिर कहें, कौन से फतवे से काफिर कहें, इधर से कहें उधर से कहें। तो इस तरह का ये तिलमिलाया है, उसका कोई जवाब इसके पास नहीं हुआ, ठीक है, इसके पास कोई जवाब नहीं हुआ। ये फिर ये इधर उधर की, और ये किताबुन नवाजिल, ये तो अभी हाल के आलिम है, ठीक है। अब इनको जो तहकीक नहीं है तो इन्होंने कह दिया, इनको क्या तहकीक है, जिनको तहकीक होगी तुम्हारे मुजद्दिद भी तो वही मुबारक हो कि जिनको तुम बैठे रहो, टाइम हो जाए, छुपा देने से। खामोश रहे,
इत्तला पाकर जो उनके कुफर में शक करे वो काफिर, तो ये इनको इत्तला इनको नहीं हुई है, ठीक है, जिन्होंने कहा, और जिनको इत्तला हुई है उन्होंने कुफर का फतवा दिया है तो सैफे यमानी को। और ये देखो इसी फत तुम्हारे मुजद्दिद के फतवे से तो तुम्हारा नकी अली खान भी काफिर हो गया, ठीक है, उसने मौलाना नानवी रहमतुल्लाह की तकफीर नहीं की और खुद काफिर हो गया। अब बाप को नहीं छोड़ा और सहाबा कराम को नहीं छोड़ा और अइम्मा अरबा को तेरा मुजद्दिद नहीं छोड़ा, सबसे इख्तिलाफ किया, सबसे लड़ा झगड़ा, सबसे उसको तकलीफ हुई, तो दूसरों को क्या छोड़ेगा वो? तेरे मुजद्दिद का यही था, रोना धोना। हो गया इसका काम? चलो हो गया, टाइम हो गया इसका, खामोश टाइम। अरे अब काम करने चुपेगा अब, तू खामोश हो अब। मौजूद सामईन हज़रात आपने सुन लिया, इतना बड़ा जाहिल अजल है ये। यानी इसके मदरसा शाही वाला जो मंसूरपुरी था, इसका सलमान मंसूरपुरी, उसे तो खबर नहीं है, इसे खबर हो गई। इसने एक हवाला पेश किया सैफ यमानी का जिसमें कह दिया कि आला हज़रत काफिर हैं और तमाम उम्मत का इजमा है, तो वो इजमा अभी तक नहीं दिखा पाया तू, और सुबह कयामत तक का मैं इन देवबंदियों को चैलेंज करता हूँ कि दिखा दें, नहीं दिखा पाया। अब मैं इससे ये जानना चाह रहा हूँ, जाहिल बेवकूफ, तू कह रहा है आचार्य मिले सुन, कल के आलिम की सुन अफसू, ये मैंने इसके पास हवाले भेज दिए सामईन हज़रात 3, ये मेरे हाथ में किताब है कसरुल अकाबिर। ये कौन लिखने वाले हैं? अशरफ अली थानवी खुद लिख रहा है इसका, जिसे कह रहा है ना कि उन्होंने फतवा लगाया, तो इसी ने काफिर तो मान लिया। अब तू कितना बड़ा बेगैरत है ये तो बता दे, किस मिट्टी का बना है तू? ले देख इसमें क्या कहना है। ये किसी ने सवाल किया, एक शख्स ने पूछा कि हम बरेली वालों के पीछे नमाज पढ़ें तो नमाज हो जाएगी या नहीं? फरमाया हजरत हकीमुल उम्मत ने, हाँ हम उनको काफिर नहीं कहते अगरचे वो हमें कहते हैं। डूब के मर जा मोहम्मद उमर कहीं। थानवी कह रहा तेरे, थानवी जिसे तू कह रहा ना कि उन्होंने काफिर का, आप दूसरा हवाला सुन देख, तुझे गैरत ही नहीं है, तू बहुत बड़ा बेगैरत है। भेज दिए तेरे पास हवाले, भेज दिए मैंने, तीनों भेज दिए, देख ले अपनी उस पे जाके भेज दिए हवाले। पूरा पढ़ नीचे तक, ले पूरा पढ़ू, ले पूरा पढ़ता हूँ, बता कहाँ से पढ़ू बोल। हाँ अभी पता चलेगा। लेकिन सामने इसमें सवाल है, एक शख्स ने पूछा कि हम बरेली वालों के पीछे नमाज पढ़ें तो नमाज हो जाएगी या नहीं? फरमाया हजरत हकीमुल उम्मत ने, हाँ हम उनको काफिर नहीं कहते। ये कहने हाँ नमाज हो जाएगी, हम उनको काफिर नहीं कहते अगरचे वो हमें कहते हैं, अगरचे वो हमें कहते हैं। और बता कहाँ तक पढ़ूं बोल। मैं इसका बाद में टाइम लूंगा अपना, और ये सुन लिया, टाइम पूरा नहीं होगा मेरा, तू पढ़वा जरा। ये जो पढ़वा, हाँ तू पढ़वा रहा है, टाइम नहीं लगेगा। सुन अब सुन ले, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, लोग सामने हाथ सुनो, अब पढ़ रहा हूँ, सुन ले, भागने की कोशिश मत कर। हमारा तो मसला की है, अरे सुन तो ले, ये खुद काफिर हो रहा था थानवी। हमारा तो मसला की है कि किसी को काफिर कहने में बड़ी एहतियात चाहिए। अगर कोई हकीकत में काफिर है और हमने ना कहा तो क्या हर्ज हुआ, और अगर हमने काफिर कहा और हकीकत हाल इसके खिलाफ है तो ये बहुत बड़ा खतरनाक है। और पढ़ू आगे, पढ़ू और पढ़ू। और हम तो कादियानियों को भी काफिर कहते हैं थे। सुन अभी टाइम है, मत गलवा मेरा, अब टाइम मत गलवा। अब सामईन हज़रात मैं इसकी बात कर रहा हूँ, अभी ये कह रहा है कि आगे पढ़, अब मैंने इसे आगे पढ़ के सुना दिया। अब जब थानवी यहाँ कह रहा है कि हमें एहतियात करते काफिर कहने की, तो देवबंदी मोहम्मद उमर तेरी औकात क्या है जो तूने कुफर का फतवा लगाया? तू कह रहा है थानवी ने काफिर कहा, माज़अल्लाह सुमा मज़ल्ला। सामईन हज़रात सुन लीजिए, इसने खुद फैसला कर दिया कि जो काफिर को काफिर ना कहे और मोमिन को मोमिन ना कहे वो खुद काफिर है। ये कह रहा कि थानवी एहतियात करता था, तो जब थानवी एहतियात करता था तूने हुक्म कैसे लगा दिया थानवी का? कहा कि तो थानवी का भी फतवा है, ऐसे मैंने सभी तूने कहा। बाबा कितना बड़ा बेगैरत है। अब दूसरा वाला सुन, कितना बड़ा बेगैरत है, तू बेगैरती का हद है, तू बेगैरत है इसलिए बोलते रहते। देख क्या सुन, अब ये मेरे हाथ में किताब है, मेरे हाथ में किताब है फतावा दारुल उलूम देवबंद। ये टाइम नहीं लगेगा अभी मेरा, तू मैंने उससे पहले कहा कि टाइम नहीं लगाऊंगा मैं। ये देखिए सामने आप सुन लो, अभी ये कह रहा था कि थानवी ने एहतियात की, इसमें लिखा हुआ थानवी एहतियात करता था काफिर काफिर कहने में। जब वो एहतियात करता था तो इसने आला फाजिल बरेल पर कुफर का फतवा कैसे लगा दिया? फंस गया यहाँ ये। चल जवाब दे इसका मुझे, और वो मुझे वो दिखा, मुझे उम्मत का इजमा दिखा, कहाँ है वो? ये डरा हुआ है खामोश नहीं। कौन डरा हुआ? पता लग जाएगा तेरी हद। आज हो गए सही, आज तो सही हो गया। इसमें खुद लिखा हुआ है कि हमारा कोई मतलब है किसी को काफिर कहने में बड़ी एहतियात है। अगर कोई हकीकत में काफिर है, यानी अगर इसका मुजद्दिद हकीकत में काफिर है, तो हमारा मसला क्या है कि किसी काफिर में बड़ी एहतियात चाहिए। अगर कोई हकीकत में काफिर हम ना कहे तो क्या हर्ज है? यानी काफिर मानते थे कि हकीकत नहीं, मना कर रहा, झूठ मत बोले, मना कर रहा है। पढ़ दोबारा पढ़, ना तू झूठ को बोल रहा, फिर झूठ क्यों बोल रहा है? टोकूंगा मैं तुझे, झूठ क्यों बोल रहा है? इसमें क्या कहा इसने ये कहा अगर अपने टाइम पे बोला ना, तो ये पढ़ना पूरा। हम किसी को काफिर, हमारा तो मसला की है कि किसी को काफिर कहने में बड़ी एहतियात चाहिए। अगर कोई हकीकत में काफिर है और हमने ना कहा तो क्या हर्ज हुआ? देखिए क्या कह रहा है जमशेद भाई, अगर कोई हकीकत में भी काफिर है हमने ना कहा तो क्या हर्ज हुआ? देखिए कितना बड़ा झूठ बोल रहा है, और इसे सही करके
صحیح پڑھنا ہی سے بھاگ پورا. کوئی حوالہ غلط پڑے گا, تیری اوقات نہیں, حوالہ غلط پڑے گا ٹوکا جائے گا, ٹوکا جائے گا حوالہ غلط پڑے گا تو. جب تیرا تھانوی سے احتیاط کر رہا ہے کافر کہہ رہے ہو, تو نے حکم کیسے لگا دیا؟ چل اوقات اس کے نہیں پتہ لگ جائے گا, جب یہ ریکارڈنگ جائے گی یوٹیوب پر پتہ لگ جائے گا. ہاں یہ پرانی بات ہے, چلو یہ پہلے کی بات ہے. ابھی اسے نہیں مانتا تو منظور نعمانی نہ مانتا. دیکھیے سامعین آزاد, دیکھیے سامعین آزاد, دیکھیے کہاں. چل 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 بولنے دے. سب کو ٹھکرا گیا یہ, سب پہ لات مار دیا دور پہ, تھانوی کے دور پہ لات مار دی. وہ المحنت میں ثابت کروں گا, گھبراؤ مت, جو سب کی تقریر ہے. اب اس میں حضرت تھانوی کہتے ہیں کہ وہ حقیقت میں اگر کافر ہے اور ہم نے نہ کہا تو کیا حرج ہے, یعنی کافر ہے لیکن مانتے ہیں, یہ لکھا ہوا مانتے ہیں, یہ لکھا ہوا مانتے ہیں, اس میں یہ لکھا ہوا مانتے ہیں, اس میں لکھا ہوا مانتے ہیں, یہ لکھا ہوا اس میں ہم مانتے ہیں. اے جھوٹ مت بول, جھوٹ مت بول, جھوٹ مت بول, جھوٹ مت بول, جھوٹ مت بول. صحیح پڑھ, صحیح پڑھ, اس پہ صحیح پڑھ, صحیح پڑھ, صحیح پڑھ. جھوٹے جھوٹی ریکارڈ بنا کر بھاگتا. ہم نے نہ کہا تو کیا حرج ہوا؟ ہاں ٹھیک ہے, ہاں یہ کہا نا, ہاں کافر ہے اور ہم نے نہ کہا تو نہ کہا, ہاں کیا حرج ہوا؟ ہاں تو پھر ہاں ہاں صحیح, ہاں حرج ہے. ہاں ہاں اب دوسری بات, جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کو پوری اطلاع ہو گئی کہ تمہارے مجدد کے کفریہ عقیدے پر, تو انہوں نے صاف صاف کہا, جو جمشید بھائی چپ جاؤ, ہاں چپ جاؤ, خاموش رہے یار. جب میں نے صحیفہ امانی میں انہوں نے تقریر لکھی, صاف صاف اس میں قبول کیا اور کہا کہ وہ ان کے کفر پر امت کا اجماع ہے. ہاں تو وہ اجماع دکھا دے. یہ دیکھو یہ مجھے یاد ہے, بولنے نہیں دے رہا. اگر بولنے جب میں حوالے دے رہا ہوں, میں تجھے حوالے دے رہا ہوں, تو بھی تو مجھے حوالہ دے. اجماع کیسے ہے, وہ کس بنیاد پر کافر کہا ہے, کس بنیاد پر کافر کہا, وہ دکھا, بنیاد دکھا. اکابر کا تحقیقی عبارت, اکابر کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ, اس میں حوالہ بھیج میرے پاس. سیالوی کیسا ہے, بھیج دیا بے اندھے, بھیج دیا چشمہ لگا, تمیز سے بات کر. ہاں چشمہ لگا. اور بات سنی سے اگر تحریری تکفیر منقول نہیں ہوئی, اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان لوگوں کو نہ دیوبند کے اردو رسائل دیکھنے کی ضرورت تھی, نہ فرصت تھی, نہ ان کا کوئی مسئلہ ان رسائل پر موقوف تھا. لہٰذا اگر انہوں نے تکفیر نہیں کی تو معذور ہیں. یہی ہم کہتے ہیں کہ وہ لوگ تمہارے مجدد کی عبارت کو دیکھنا ہی پسند نہیں کرتے تھے, ٹھیک ہے, اور نہ فرصت تھی نہ وہ تھا. لیکن اگر انہوں نے تکفیر نہیں کی کسی اور نے تو معذور ہیں. لیکن ان کو بعد میں پتا چلا تمہارے مجدد کی کفریہ عبارت, تو مجھے بولنے نہیں دے رہا, خاموش رہو. کفریہ عبارت جب پتا چلا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو, مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کو, مرتضی حسن چاند پوری دیگر اکابروں کو, جب یہاں شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ اتنے بڑے بڑے اکابر نے انہوں نے مانا ہے کہ تمہارے مجدد کی تکفیر کی ہے. معزز سامعین حضرات, دیکھیے جاہل کی, دیکھیے آپ چپ جا, منہ بند کر مردود شیطان, دیکھیے سامعین حضرات, اس کا دیکھیے علمی معیار, دیکھیے اس کا علمی معیار دیکھیے. اب دیکھو چھپا کا نہیں, اب دیکھو چھپا کا نہیں. ابھی ٹائم جب تیرا ہوگا چپتا کو نہیں, اب تو میں چپ جاتا ہوں, تو چپتا نہیں. میں تیرا ٹائم ہو گیا, تیرا ٹائم ہو گیا, چپتا کو نہیں. اب دیکھ, اب چپ نہیں رہا, اب چپ نہیں رہا, بھاگنے کے چکر میں یہ جمشید بھائی بھاگے گا, یہ اب یہ بھاگے گا. اسے حوالے دیکھ لی, میں حوالے بھیجے اسے. معزز سامعین حضرات, آپ نے سن لیا, یعنی یہ کہتا ہے کہ تھانوی صاحب کو بعد میں تحقیق ہوئی, تھانوی کو بعد میں تحقیق ہوئی, تھانوی کو بعد میں تحقیق ہوئی. سنو, اب سنو, اب منہ بند کر, 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 مردود شیطان, منہ بند کر, منہ بند کر, مردود, کوئی بولتا رہے گا. تیرا ٹائم ہوگا, منہ بند کر, منہ بند کر. دلیل ہو گیا تھا, تو نے اپنی دیوبند کو رسوا کر دیا, پورا تھانوی کو رسوا کر دیا تو نے. ادھر ایک طرف کہتا تھانوی نے کفر کا فتویٰ لگایا, دوسری طرف کہتا انہیں معلوم ہی نہیں تھا. سامعین حضرات سنیے, سامعین حضرات سنیے, ارے سن تو لے ذرا, اب سن تو لے, منہ تو بند کر لے اب. ارے تو منہ تو بند کر لے, بڑبڑ کی دکان, منہ تو بند کر. اب بولنے دے گا نہیں بولنے دے گا, مجھے بولنے دے گا نہیں بولنے دے گا, مجھے بولنے دے گا نہیں بولنے دے گا. معزز سامعین حضرات, اس سے میں نے پہلے مطالبہ کیا تھا کہ تو اپنے گھر سے دکھا, اس نے اپنے گھر سے دکھانا شروع کیے. اب یہ فتوے دکھا رہا, آپ دیکھو, سنو, اب اس کا عقل دیکھو اس کی. ابے سن, منہ بند کر, ابے منہ بند کر, اب منہ بند کر, مردود شیطان. تو اجماع تو دکھلا, وہ کہاں ہے,
کہاں ہے اجماع؟ معزز سامعین حضرات یہ مر جائے گا زہر کا پیالہ پی لے گا لیکن یہ اپنے کہے ہوئے کسی بات پر بھی دلیل پیش نہیں کر سکتا. اب دیکھیے سامعین حضرات اس کی جہالت دیکھیے. آج پوری دیوبندیت کو اس نے وہ دلیل رسوا کر دیا کہ دیوبندی نام لینے سے بھی لوگ گھن کریں گے. اب یہ ایک طرف تو کہتا ہے کہ تھانوی کو تحقیق نہیں تھی، یعنی 18-20 سال کے بعد تھانوی 18-20 سال کے بعد تھانوی جو ہے واصل جہنم ہوا اعلی فاضل بریلوی سے، تو اسے تحقیق نہیں ہوئی جب تک. اور ایک طرف کہہ رہا کہ تھانوی نے کفر کا فتویٰ لگایا، تو جب تھانوی نے کفر کا فتویٰ لگایا تو ایک طرف ابے منہ بند کریا نہیں کریا ابل ساتھ بولے جا رہی ہے. سامعین حضرات کیا کروں، اس کا فون کاٹ دوں. یہ سیف امانی میں جو دکھا رہا ہے کہ صاحب اس میں کافر کہا ہے تو کافر کہنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ کہتا ہوں امت کا اجماع ہے، تو وہ دکھا دو مجھے کہاں اجماع. ابے وہ مومن کرے گا نہیں، 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 مومن کرے گا نہیں. تو تیرے منہ بواسیر ہے، تیرے منہ بواسیر ہے، تیرے طوطے اڑ گئے، اب تیری دھجیاں اڑ گئی، تو بڑھ کی دکان بن گیا. سامنے رہا خود فیصلہ کر لیں آپ. اب آپ خود فیصلہ کر لیں. دیکھو چپنے کا نام نہیں لے رہا ہے، یہ چپنے کا نام نہیں لے رہا ہے. آج اس نے پوری ذریت دیوبند کو کفر کے گھاٹ اتار دیا. آج اس کی پوری ذریت دیوبند کو کفر کے گھاٹ اتار دیا. اتنا بڑا بے شرم بے غیرت میں نے دیوبندی میں آج بھی نہیں دیکھا. اصغر بواسیر سے بڑا بے شرم ہے یہ. دیکھو کیسے ہنستا ہے اپنی بے شرمی پہ. یعنی ایک طرف تو کہہ رہا تھانوی کو معلوم نہیں تھا اور ایک طرف کہہ رہا کہ تھانوی نے فتویٰ لگا دیا اور تھانوی بعد میں مسلمان بھی مان رہا ہے. اب سے دیکھو سن نہیں رہا یہ، اب یہ سنتا نہیں ہے. ابے سن تو لے، ابے سن تو لے، اب سن تو لے. منہ تو بند کر، منہ تو بند کر، اب منہ تو بند کر لے، منہ بند کر. دیکھیے سامنے حضرات ابے تو میرا مجھے نہیں بولنے دے گا، تو مجھے نہیں بولنے دے گا. شرائط میں جو باتیں ہوئی ہے وہ اس پر نہیں اترا کھڑا. تو ابے تیری شکست ہو چکی ہے، تو بڑبڑ کی دکان بن گیا. دیکھیے سامنے حضرات وہ پتہ چل جائے گا جب یوٹیوب پر جائے گی تو کس کی شکست ہوئی ہے پتہ چل جائے گا. تو بے غیرت، اتنا بڑا بے غیرت ہے کہ تو قوم کا فقیر لگ رہا مجھے. تیرا کام بھیک مانگنا ہے، تجھے غیرت کا پتہ نہیں. تیری شرم و حیا بالکل آنکھیں ختم ہے، تیری آنکھوں کی شرم و حیا ختم ہے، بالکل بے غیرت ہے تو. دیکھیے سامنے حضرات ابے منہ بند کر، منہ بند کر، منہ بند کر. تیرا ٹائم ہو جاتا ہے اور منہ بند نہیں کرتا، میں چپ جاتا ہوں. تو چھپتا نہیں بالکل بھی. دیکھیے سامنے حضرات ایک طرف تو یہ کہتا ہے، ارے سنتا رہی ہے، سنتا نہیں. ایک طرف تو یہ کہتا ہے کہ مولوی اشرف تھانوی کو پتہ نہیں چلا تھا، یعنی انہیں تحقیق نہیں ہوئی تھی. دوسری طرف یہ فتویٰ لگاتا ہے. تو اس مردود شیطان سے کوئی یہ پوچھے کہ ایک آدمی مسلمان بھی مان رہا ہے اور ایک آدمی کفر کا فتویٰ بھی لگا رہا ہے. سیف امانی بات کی میں پہلی ہے. ابے سن، ابے سن تو لے، 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 سن تو لے. اب معزز سامعین حضرات سیف امانی تھانوی کے سامنے کی ہے، سیف امانی تھانوی کے سامنے سنیے. یہ اتنا بڑا دجال ہے، اتنا بڑا جھوٹا ہے کہ اب کیا کہہ رہا ہے یہ. دیکھو میں نے اس کے ہاتھ میں پاس میں 2 حوالے اور بھیجے ہیں. ابھی یہ کتاب ہے میرے پاس، فتاوی دارالعلوم دیوبند. اس میں سوال ہوا کہ امام احمد رضا خان صاحب اور ان کے متعلقین کا کیا حکم ہے. یہ اس کے بعد کی سب منظور نعمانی اور سب سے بات کی ہیں، سب سے بات کی کتاب ہے. دیکھو اس کا، دیکھو ہاں وہ مر گیا تھا منظور نعمانی بھی. اس میں کیا لکھ رہے ہیں؟ میرا داماد مولوی حکمت علی لکھنوی رضا خانی فرقے کا مرید ہو گیا ہے اور اس کا یہ حال ہے کہ خوب نعرہ لگاتا ہے یا رسول اللہ یا علی مشکل کشا، اور کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام انبیاءوں کو غیب کا علم ہے، اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام خزانوں کی کنجیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی، دین اور دنیا کی سب نعمتوں کا. فتاوی دارالعلوم دیوبند، جسے یعنی تیرے ارشاد کے مفتی، ارشاد کے فتوے، ارشاد المفتی جو تھا تیرا، اس کے فتوے، یہ بہت بڑا دارالعلوم دیو کا مفتی گزرا ہے. تو اپنی تمام خزانوں کی کنجیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی، اور دینے والا خدا ہے اور بانٹنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور یہ بھی کہتا ہے کہ جب ہم اپنے گھر جاتے ہیں اور گھر میں کوئی نہیں ہوتا تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہے. آپ فرمائیں میرا داماد کافر ہے یا نہیں؟ اگر کافر ہے تو اس کا نکاح فسخ ہو گیا یا نہیں؟ اب سنو اس کا جواب کیا دیتے ہیں. یہ فسخ ہو گیا نا، فسخ ختم ہو گیا کہ نہیں؟ سن، ختم ہو گیا کہ نہیں؟ اب سن جواب. مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی کے متعلقین کو کافر کہنا صحیح نہیں ہے. کامل ہے، سن لیا آپ نے؟ پڑھنے دے، مجھے پڑھنے دے، دوہرا دوں میں. دیکھو کامل ہے کیا جواب دے رہے ہیں. مولوی احمد رضا خان، مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی کے متعلقین کو کافر کہنے کی اجازت نہیں ہے. اب سنیے، ماننے والے اب سنیے. اور دوسرا حوالہ میں نے اس کے بعد بھیج دیا، یہ حوالہ بھیج دیا ارشاد المفتین. اس میں سوال ہوا،
तो ना मैं पढ़ के सुना रहा हूँ क्या फरमाते मुफ्तियान किराम इस मसले के बारे में कि साहिल मसला के देवबंद से ताल्लुक रखता है और साहिल ने हसनुल फतावा का मताला किया है। इसमें लिखा हुआ है कि बरेलवी मसलक का आदमी कुर्बानी के हिस्से में शामिल नहीं हो सकता क्योंकि वो मुशरिक है, और उनके अकायद ये है कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर और हाजिर और नाजिर मानते हैं और मुख्तार कुल इल्म गैब और नजरों वगैरह मानते हैं। और एक बरेलवी मसलक के आदमी से हिस्से में शामिल होने की वजह से गुफ्तगू हुई और उसने ये कहा कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर चीज अताई मानते हैं। हुजूर मैं गलत पढ़ रहा हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को अल्लाह ताला के हुस्न की पहली तजल्ली मानते हैं और इख्तियार अताई मानते हैं और रूहानी तौर पर हर जगह हुजूर को हाजिर नाजिर मानते हैं। जवाब से पढ़े, बदतमीज जवाब से पढ़ूं। सवाल में जिक्र करदा तफसीलात के साथ मज़कूरा अकायद रखने वाला शख्स मुशरिक नहीं कहलाएगा। तेरे मुंह पर तमाचा लग गया तमाचा। जवाब ही पढ़ रहा हूँ अल जवाब मलकुल हबाब। देखिए सामने रजा इसके मुंह पर तमाचा लग गया। ये भी अब मेरे पास हवाले भी बहुत है। अभी टेलर है तेरे सारे अकाबिर अब साथ बोल रहा मेरे मुझसे कह रहा खामोश रहे, यानी साथ मेरे बोल रहा है और मुझसे कह रहा कि तू खामोश रहे। अबे तू कितना बड़ा जलील है, ये तो बता ले किसी चमार की औलाद है, तू किसी भंगी की औलाद है। तू साथ मेरे बोलता है, मैं तेरी सुनता हूँ और तू साथ मेरे बोलता है। अब मुझे तू उम्मत का इजमा दिखा कि उम्मत का इजमा किस पर, आला हजरत फाजिल बरेलवी पर जो तूने कहा है कि उम्मत का इजमा है वो इजमा दिखा। और तेरे जो अकाबिरों ने तूने कहा कि काफिर कहा है, तो इस तरीके से क्या किसी को काफिर कहने से काफिर हो जाएगा आदमी? जो तूने किताब पढ़ के सुना दी मुझे। अब कुफर साबित तो करना पड़ेगा ना उसका, कुफर क्या है? तेरी जुर्रियत साबित नहीं कर सकती। क्या गलत पढ़ा? तू पढ़ के सुना दे। चल तू पढ़ के सुना दे। क्या पढ़ूं बोल। टाइम देगा मुझे पूरा। हाँ कौन सी किताब की? मौलवी अहमद रजा बरेलवी के मुतालिकीन यहाँ से पढ़ा था ना, आगे पर पूरा नीचे तक पूरा सफर खत्म कर। मौलवी अहमद रजा खान साहब बरेलवी के मुतालिकीन को काफिर कहना सही नहीं है। आगे पढ़। सही है, उनके कलाम में आगे पढ़ तावील हो सकती है और तकफीर मुसल्लम में फुक़हा रहमुल्लाह ताला ने बहुत एहतियात फरमाई है। और ये लिखा है कि अगर किसी शख्स के कलाम में 99 वजू कुफर के हों और एक वजह ज़ईफुल इस्लाम की हो तो मुफ्ती को इस ज़ईफ वजह की बिना पर फतवा देना चाहिए। अगर वो फिल वाक़े अकीदे के एतबार से मुसलमान है तो फुक़हा तो फबेहमा, वरना मुफ्ती का फतवा उसको कुछ नफा नहीं देगा। दुर्र मुख्तार में है। अब बोलो क्या पढ़ूं? और बोल। मर गया और पढ़ूं? मर गया। आगे अरबी है, अरबी है। अरबी पढ़ नहीं सकता। अरबी नहीं पढ़ता हूँ मैंने उर्दू पे मुझे जो अपना मुझे पेश करना था मैंने पेश कर दिया। अब तेरी जुर्रियत में अगर कोई ऐसा बच्चा पैदा हुआ है कि तूने जो ये कहा है कि इस पे उम्मत का इजमा है, वो मुझे इजमा दिखला दे। बात पूरी हो गई। यही अरबी में दिया है। अब अरबी में ये तो दिया है, ये अरबी का तर्जुमा तो पढ़वाया करो मुझसे। ये अरबी का तर्जुमा तो पढ़ा मैंने। जल्दी जवाब दे मुझे इसका। वहाँ से पढ़ना पड़ेगा। मेरे साथ बोलता है, देखो मेरे साथ बोलता। अबे मरदूद शैतान, मैंने पूरी बात पढ़ दी। ये अरबी का तर्जुमा ही तो है। अरबी का तर्जुमा ही तो है ये अरबी का तर्जुमा ही तो है। अरबी का तर्जुमा ही तो है ये। हाँ तो क्या पढ़ूंगा मैं? ये अरबी का तर्जुमा ही तो है ये जो तूने पढ़वाया मुझसे। इसी अरबी का तर्जुमा वो है ऊपर जो मैंने पढ़ा। मैं ऐसा वक्त क्यों फिजूल पर बात करूं? अरबी का तर्जुमा मैंने पढ़ दिया। तूने तर्जुमा पढ़ने के लिए मुझसे दोबारा कहा, मैंने पढ़ दिया। अब तू अपनी जुर्रियत से मुझे ये दिखला दे। तूने जो सैफ यमानी का स्कैन दिखाकर मुझे ये कहा है कि आला फाजिल बरेलवी पर उम्मत का इजमा है कि काफी है, वो इजमा दिखला दे। इजमा दिखला दे मरदूद शैतान। इजमा दिखला मुझे। वक्त बर्बाद करेगा तू ऐसे ही, वक्त बर्बाद करेगा ऐसे ही। जल्दी जवाब दे मुझे। वक्त बर्बाद मत कर। मुझे वो फतवा दिखा कहाँ है? उम्मत का इजमा जो फतवा है वो दिखा। भाग नहीं रहा हूँ मैं तुझसे मुतालबा कर रहा हूँ। सामईन हज़रात, मैं पूरी तमाम ही ज़ुर्रियत देवबंदियत को चैलेंज करता हूँ कि उमर भाभी ने जो झूठ बोला है, इसने सैफ यमानी का स्कैन दिखाकर मुझे और अशरफ अली थानवी का भी कह रहा था कुफर का फतवा लगाया है और अशरफ अली थानवी मुसलमान मान रहा है। तो इसके फतवे से कौन हुआ अशरफ अली थानवी? इसके जिसने अकाबिरी मुसलमान मानना है, कारी तैयब है, इसका मौलाना रशीद है, तो कौन हुए? जल्दी चल। उमर, तेरी बहस अरबी पे हो रही है कि उर्दू पे हो रही है? अरे किसी पे भारत जो भी सुन कोई भी भारत हो। अबे बेगैरत सुन तो ले। अबे बेगैरत सुन। जिस दुर्रे मुख्तार को तू पढ़वा रहा है, उस दुर्रे मुख्तार की शरह किसने की है? खामोश रहे। अबे दुर्रे मुख्तार की शरह किसने की है? अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी के बिना तो तुम्हारा कदम नहीं चल सकती।
अरे हमने अबे दुर्रे मुख्तार की शरह किसने की है? अबे दुर्रे मुख्तार की शरह किसने की है? क्या दुर्रे मुख्तार की शरह किसने की है? किसने की है? तो शरह से क्या लेना देना? अबे जाहिल के बच्चे, बिना अहमद रजा के तो तुम चल नहीं पाओगे। बिना अहमद रजा के तो तुम चल नहीं पाओगे। अहमद रजा खान फाजले बरेलवी ने दुर्रे मुख्तार की शरह लिख के तुम्हारे मुंह पे गालिब पोत दी है। लिखी है तो इबारत जाहिल कहीं के। अरबी में बहस हो रही है, उर्दू पढ़ दिया ना उन्होंने। अबे उर्दू पढ़ दिया ना, इबारत पढ़ना पड़ेगा। उर्दू पढ़ दिया ना, उर्दू पढ़ दिया ना। देखिए सामिन इकराम कितना बड़ा बेगैरत है ये, कि जिस दुर्रे मुख्तार पर उंगली उठा रहा है, पढ़ने के लिए कह रहा है, वो आला हज़रत की लिखी हुई उसकी शरह लिखी हुई है। बोल रहे सीधा भी रख रहा है और लिखने वाले को काफिर भी बोल रहा है जाहिल। इतना बड़ा जाहिल बेगैरत है। देखो इबारत ये पढ़ने जिसकी शरह पढ़ रहा है उसको तू काफिर भी बोल रहा है। अरे यार तूने जिसकी तू शरह पढ़ रहा है तुम देवबंदी, और तुम उनको काफिर भी कह रहे हो। पहले जाहिल डूब के मर जाओ। तुमने खुद शराइत में रखा था। हाँ तो शराइत मैंने रखी थी, बात जहाँ से शुरू होगी जहाँ खत्म होगी। अरे तो उसका तर्जुमा तो पढ़ दिया मैंने, तर्जुमा तो पढ़वाया ना उससे, ये तर्जुमा तो पढ़वाया मुझसे, तर्जुमा मैंने पढ़ दिया। तर्जुमा पूरा पढ़ दिया उन्होंने। तुमने खुद शराइत में तो बोलेगा कि दुर्रे मुख्तार पर फिर उसकी शरह भी पढ़ जाएगा, वो पढ़ना पड़ेगा। अरे मरदूद शैतान, उसका तर्जुमा जब मैंने पढ़ दिया तो अरबी से पढ़ूंगा मैं। ये शराइत खुद रखी। जल्दी उसका असल मौजूद पर मुझे उम्मत का इजमा दिखा, उम्मत का इजमा दिखा, उम्मत का इजमा। वक्त बर्बाद कर रहा है, उम्मत का इजमा दिखा, उम्मत का इजमा। ताकि तेरा फोन काट दिया जाए। ये देखो, हाँ उम्मत का इजमा दिखा, इजमा दिखा। कर रहा है। अब खामोश रहो, मुझे बोलने दो। अबे तो बेगैरत, ये तो बता, दुर्रे मुख्तार की शरह बिना तो तुम चल नहीं पाओगे, और आला हज़रत को काफिर कह रहे हो। बेगैरत कहीं के। अब ये पढ़ नहीं पाया, ये देखो दारुल ये फतावा दारुल देवबंद, इसमें खुद लिखा हुआ है कि कोई शख्स तावील हो सकती है, जो अगर काफिर है तो उसको तावील हो सकती है। मुताल्लिकीन में यानी जो उलमाए देवबंद को बुजुर्ग मानते हैं, काफिर नहीं मानते, उनकी बात हो रही है कि इनके मुजद्दिद की तो बात ही नहीं हो रही है। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। पढ़िए कौन सी बात पढ़ रहा तू, पढ़िए कौन सी बात पढ़ रहा, पढ़िए कौन सी बात पढ़ रहा, पढ़िए कौन सी बात पढ़ रहा तू, पढ़। तो झूठ क्यों बोल रहा है, झूठ क्यों बोलता है? अबे कुत्ते झूठ क्यों बोलता है? इबारत पढ़, इबारत पढ़, कौन सी इबारत पढ़ रहा तू? हाँ इबारत पढ़, क्या पढ़, पढ़ इबारत, पढ़ इबारत पढ़, हाँ इबारत पढ़, इबारत पढ़, पढ़ इबारत, पढ़ इबारत, हाँ पढ़ पढ़। अरे पढ़ तो, क्या पढ़? हाँ, क्यों झूठ क्यों बोल रहा? मैंने बता दिया। हाँ मैंने इबारत में तू झूठ बोला, पढ़ के सुना। पढ़ उसे, पढ़। ना पढ़ के सुना, पढ़ के सुना, पढ़ के सुना। क्या से पढ़वाओ, क्या बिना पढ़े पढ़ेगा ही नहीं, पढ़ेगा ही नहीं। शुरू से पढ़वाओ जहाँ से आप यहाँ जवाब मौलवी अहमद रजा साहब बरेली के मुताल्लिकीन को काफिर कहना सही नहीं। वो मुताल्लिकीन मतलब जो उलमाए देवबंद को मुसलमान और बुजुर्ग समझते हैं। मादल कहाँ लिखा हुआ इसमें, ऐसा कहाँ लिखा हुआ इसमें, ऐसा कहाँ लिखा हुआ इसमें, ऐसा कहाँ लिखा हुआ मुसलमान समझते हैं? अब इसमें ऐसा कहाँ लिखा हुआ मुसलमान समझते हैं? ओ जाहिल, हम मुताल्लिकीन, हम तेरा काफिरों को काफिर मानते हैं, हम मुताल्लिकीन हम काफिर मानते हैं। कहाँ लिखा हुआ इसमें ऐसा? झूठ बोलता है, देखो ये झूठ बोलता, झूठ क्यों झूठ बोल रहा है? फिर झूठ क्यों बोल रहा है? अब हम मुताल्लिकीन हम काफिर मानते तेरा काफिरों को। कौन सा हालत का मुताल्लिकीन तेरा काफिरों को मुसलमान मानता है? वो दिखा किसने मुसलमान माना? मुताल्लिकीन ने किसने मुसलमान माना? मैं मुताल्लिकीन हूँ, तेरे अकाबिरों को सड़ा हुआ काफिर मानता हूँ मैं, तेरे अकाबिरों को काफिर मानता हूँ मैं। कह रहा मुताल्लिकीन मुसलमान मानते हैं, तो कहाँ हम मुसलमान मानते हैं? झूठ क्यों बोलता है? फिर उसमें लिखा हुआ ऐसा। ये फतावा मुस्तफिया, ये देखो फतावा मुस्तफिया अहमद रजा खान के साथ जाते मुस्तफा रजा कादरी है, ये कहता है कि उलमाए देवबंद जो है दुनिया के तमाम मुसलमानों को काफिर और मुशरिक मानते हैं, यानी बरेलवी भी इसी में शामिल है। तो ये खुद तुम्हारा अकाबिर कबूल करता है कि अबे मुसलमान मुराद है वहाँ से, तुम तो हो ही नहीं तो जाहिल, तुम तो मुसलमान हो ही नहीं। खामोश रहो, ये तुम्हारा हामिद हुसैन वाकई देवबंदी का मसलक ये है कि आला हजरत और अहमद रजा खान के अकायद खिलाफ कुरान और हदीस है, उनमें शिर्क और खामोश रहो, उसमें शिर्क और बिदअत जलालत की मिलावट है। ये देखो तुम्हारा आदमी उलमा देवबंद का मसलक कौन सा है? तुम्हारे मुजद्दिद के अकायद खिलाफ किसने लिखा? ये तुमने भेजा, तुमको मैंने क्या भेजा? किसने लिखा? कादरी रजवी, हाँ कादरी रजवी हामिद हुसैन, ये मैंने भेज दिया। इसके सफा नंबर गहरे मोतबर किताब है, गहरे मोतबर किताब है। सुनिए कहाँ की छपी हुई है? कहाँ की छपी हुई है? अरे छपी हुई कहाँ की है? छपी हुई कहाँ की है ये? अबे छपी हुई कहाँ की है ये? छपी हुई कहाँ की है? अरे छपी हुई कहाँ की है ये? छपी हुई कहाँ की है ये? अरे छपी हुई कहाँ की है?
کہاں کی چھپی ہوئی ہے بتا, چھپی ہوئی کہاں کی, ارے تیری ہے یہ, چھپی ہوئی کہاں کی ہے, ارے کہاں سے چھپی ہے یہ, کاشمیہ کس کا ہے, کاشمیہ کس کا ہے, ہاں سارے مفتی خلیل خان بیروت دارالعلوم حسن البرکات یہ تمہارا مدرسہ ہے, یہ تمہارا کس کا ہے کاشمیہ, کاشمیہ کس کا ہے یہ, کاشمیہ کس کا ہے جاہل, کس کا ہے یہ, ابے کاشمیہ کس کا ہے, ابے جھوٹ, ابے کس کا ہے, جھوٹے جھوٹے کس کا ہے یہ, ارے کاشمیہ کس کا ہے یہ, مفتی خلیل سارے جو ہے مفتی خلیل کاشمیہ, کاشمیہ کس کا ہے, کاشمیہ کس کا ادارہ ہے, کاشمیہ بریلی کا ہے, کاشمیہ رکھنا کیا دیوبند کا, کاشمیہ کس کا مدرسہ, کاشمیہ کس کا ادارہ ہے, تمہارا ہے, کاشمیہ کس کا ہے, تمہارا ہے, کیا لکھا ہے اس میں, پڑھیے اس میں کیا لکھا ہے, کیا لکھا ہے اس میں, پڑھیے, اچھا ثابت کر, نہیں ثابت کر, چلو پڑھیے, اچھا پڑھیے اس میں کیا لکھا, چل پڑھ اس میں کیا لکھا, پڑھ اس میں کیا لکھا, پڑھ کیا لکھا ہے اس میں, چل پڑھ کیا لکھا ہے اس میں, چل کیا لکھا, پڑھ پڑھ دو, جمشید بھائی پڑھنے دو, جمشید بھائی پڑھنے دو, اسے پڑھنے دو, پڑھنے دو, پڑھ پڑھ بولنے نہیں دے رہا, پڑھ پڑھ پڑھ, بولنے نہیں دے رہا, ہاں پڑھ, ہاں پڑھو, لکھا ہے دیوبند کا مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت احمد رضا بریلوی, کہاں لکھا ہوا, کہاں لکھا ہوا ہے, کہاں لکھا ہوا, کہاں لکھا ہوا ہے, ابے جھوٹے سن تو لے کر, کہاں لکھا ہوا ہے ایسا, کہاں لکھا ہوا ہے, کہاں لکھا ہوا ہے ایسا, پڑھی سے ایسا پڑھ, وہابی نزدی علماء, ایسے لکھ, وہابی نزدی علماء ایسے پڑھ, ہاں ہاں ایسے پڑھ, ہاں 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 صحیح ہے, ایسے پڑھ وہابی نزدی علماء, ایسے پڑھ, ہاں ایسے پڑھ وہابی نزدی علماء, ایسے پڑھ وہابی نزدی علماء, ہاں وہابی نزدی علماء یہاں سے پڑھ, پڑھ, ہاں کیا کیا کہہ رہے ہیں, کیا پورا پڑھ, پورا 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 پڑھ, شروع سے پورا پڑھ, سامنے رہا سن لیجیے آپ, سامنے رہا سنیے اس کا جھوٹ, نہ ایسے پڑھ, پہلے پڑھ صحیح کر کے, اور دیوبند کا مسلک یہ ہے, یعنی ان سب کا مسلک ہے یہ, ان کا قاسم مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, خلیل احمد امبیسی رحمۃ اللہ علیہ, اسف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نہیں لکھا تھا, مسلک ہے, دہلوی رحمۃ اللہ کا, ان سب کا مسلک ہے کہ دیوبند کا مسلک ہے کہ اعلیٰ تمہارے مجدد جو ہے ان کے عقائد قرآن و حدیث کے خلاف ہے, اور ان میں شرک بدعت جلالت کی ملاوٹ ہے. بھاگنا مت, اب بھاگنا مت, بھاگنا مت, اب سن لا, سن, اب کیا ٹائم ہوگا, سمجھا, سمجھا, سن, اب سن, ہو گیا ٹائم, ہو گیا, ہاں سن, اب سن, اب سن جا, سن, جھوٹ مت بولے, کتنا جھوٹ بولتا, کتنا جھوٹ بولتا ہے, 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 اب سن, وہ بند کر, بہت بڑا دلیل ہے یہ, کتنا دلیل بنا لو اسے, بڑا بے غیرت ہے جمشید بھائی, واقعی میں ثابت ہوگا, یہ سماج کی اولاد ہے. اب سن, دیکھیے سامع حضرات, بھاگنا مت پھول کٹ کے, دیکھیے سامع حضرات, ثابت میں بس کروں گا, میں کروں گا ثابت, ابھی سن رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, مردود شیطان جھوٹ بول رہا ہے, جھوٹ, سن میری بات سن, دیکھیے سامع حضرات اس میں کیا لکھا ہوا, وہابی نزدی علماء دیوبند اشرف علی تھانوی, رشید احمد گنگوہی, اور محمد قاسم نانوتوی, خلیل احمد امبیٹوی, اسماعیل قتیل, کیا لکھ رہے ہیں, اسماعیل قتیل دہلوی, نام نہاد شہید احمد صاحب, اور یہ سید احمد صاحب نام نہاد مدنی اور محمود الحسن دیوبندی کا مسلک ہے کہ اعلیٰ حضرت, سن احمد اللہ خان بریلوی, دوبارہ پڑھوں, ہاں جھوٹ بالکل بولنا مت بیچ میں, دیکھ سامنے میں لکھا ہوا وہابی نزدی علماء, کیا لکھا ہوا, وہابی نزدی علماء, کیا لکھا ہوا, یہ کیا پڑھ رہا, دیکھو, وہابی نزدی علماء دیوبند اشرف علی تھانوی, رشید احمد گنگوہی, محمد قاسم نانوتوی, خلیل احمد امبیٹوی, اسماعیل قتیل دہلوی, نام نہاد شہید حسین احمد صاحب نام نہاد مدنی اور محمود الحسن دیوبندی کا مسلک ہے کہ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی کے عقائد خلاف قرآن و حدیث ہیں, ان میں شرک کی بو آتی ہے, ضلالت کی ملاوٹ ہے, شرک و بدعت کی ضلالت کی ملاوٹ ہے, برخلاف اس کے, کیا کہنے ہیں اب یہ سنیے, کہاں سے پڑھوں, بول کہاں سے پڑھوں, کہاں سے پڑھوں, بول کہاں سے پڑھوں, ہاں کیا دیوبندی کا یہ مسلک ہے, یہی تو ایسے پڑھوں ہے, یہاں سے پڑھوں نا, دیکھو سامنے نظر, پوری بات میں سننے دے, بیچ میں کٹ کر دے رہی ہے, یعنی محمود الحسن دیوبندی کا مسلک یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی کے عقائد خلاف قرآن و حدیث ہیں, ان میں شرک و
बिदत व दलालत की मिलावट है। किसका आरोप है ये? इन देवबंदी पर इनका नाम लिया अभी। सुनो अब, बरखिलाफ इसके मुंदरजा बाला सातों उलमा। अबे सुन तो ले अब, अरे देखिए सुन नहीं रहा अभी ये, अब सुन नहीं रहा। बरखिलाफ इसके मुंदरजा बाला सातों उलमा देवबंद हक पर हैं, यानी कुरान सुन्नत के किलीन ऐन मुताबिक हैं। इसके बरअक्स अहमद रजा खान साहब रहमतुल्लाह अलैह का मसलक है कि इन सातों उलमा मज़कूरा के अकाईद खिलाफ कुरान हदीस है, जिनमें कुफरियात जैसे तौहीन रिसालत, तौहीन रब्बुल आलमीन, जुज़ियात, दीन का इनकार वगैरह शामिल है, जो इनकी किताबों वगैरह से साबित है। जब तक ऐसे बातिल अकाईद से तौबा न करें, देखो बातिल अकाईद से तौबा न करें तो ये दायरे इस्लाम से खारिज। पढ़ने नहीं दे रहा मुझे, देखो पूरी बात नहीं पढ़ने दे रहा। देखो जमशेद भाई क्या लिखा हुआ इसमें। हाँ मैं सुन लो ये पढ़ने नहीं देना, कमी नहीं। हाँ ये इसमें लिखा, बरखिलाफ उसके मुंदरजा बालों, मुंह बंद कर, तेरा मुँह काला हो रहा है इसमें। अब इसमें माशाल्लाह कह रहा है, देखो बगैर इसमें माशाल्लाह कह रहा, बरखिलाफ इसके मुंदरजा बाला सातों उलमा देवबंद हक पर हैं, यानी कुरान सुन्नत के किलीन ऐन मुताबिक है। इसके बरअक्स अहमद रजा खान साहब रहमतुल्लाह अलैह का मसलक है कि इन सातों उलमा मज़कूरा के अकाईद खिलाफ कुरान और हदीस हैं, जिनमें कुफरियात जैसे तौहीन रिसालत, तौहीन रब्बुल आलमीन, जुज़ियात, दीन का इनकार वगैरह शामिल हैं, जो इनकी किताबों वगैरह से साबित हैं। यानी इन पर कह रहे हैं खुद ये। अब देखो कहाँ इल्जाम लग रहा है, जमशेद भाई ये काम करते हैं, ये देख लिया आपने, ये किसी किताब का सियाक पेश करते हैं, किसी का सबाक पेश करते हैं, सामने रिजल्ट आपने सुन लिया, अभी देखो बोलने नहीं दे रही है, मुझे सुनने नहीं दे रही आप हमको। इसकी हालत खराब हो गई है आज इसकी वो मिट्टी पलीज कर दी है मैंने कि ये इसने देवबंदियत को जलील रुस्वा कर दिया। अब देखो मैं इसके पास हवाले भेज रहा हूँ, मैं और हवाले भेजता हूँ इसके पास। आज मैं इसकी धज्जियां सही करके उड़ाऊंगा। देखो अबे झूठ बोल रहा था इस पर, झूठ बोलेगा अब ये झूठ ही बोलेगा, अब ये झूठ बोलता रहेगा ऐसे ही, झूठ बोल रहा है। देखो इस पर स्कैन पर झूठ बोल रहा था। हाँ खुद मानता है कि अब सब कुछ डिलीट करता जा रहा है, ये सबको डिलीट करता जा रहा है, सबको डिलीट करता जा रहा है। नंबर 260 माशाअल्लाह, ये हमारे घर से भी साबित हो गया, बोलने नहीं दे रहा, बोलने नहीं दे रहा मुझे, देखो बोलने नहीं दे रहा। आज सामने रात, आज इस वहाबी की जो धज्जियां मैंने उड़ाई हैं ये उम्र भर याद रखेगा। अब मुझसे बात करने का नाम नहीं लेगा कभी, ये मुझे उम्मीद है कि मुझसे बात करने का नाम नहीं लेगा। अपने घर से भी साबित किया, इसकी धज्जियां वो उड़ा दी है मैंने आज कि अगर ये गैरतमंद होगा मुझसे बात करने का नाम नहीं लेगा। देखो सुनो ताहिर भाई, आप ये बड़बड़ करता रहेगा ऐसे ही। मैं इसके मुफ्ती नजर मोहम्मद को लाइन पे ले रहा हूँ, लाइन पे लो, हाँ लाइन पे लो, लाइन पे ये ऐसे बड़बड़ करेगा। मोहम्मद को लो लाइन पे लो, हाँ लो और ये दावा करता हूँ, ये अभी भी ताहिर रजा कभी भी मेरे इस दावे पे कभी बात नहीं करेगा। तुझसे मैं बात कर रहा हूँ, तुझसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि तूने ये काम मौकिफ है, जो उम्मत का मौकिफ है, वो मौकिफ दिखला दे मुझे कौन सा मौकिफ है। और तू अपने अकाबिरों को खुद कुफरी घाट उतार जा रहा है, मगर तू बड़ा बेगैरत है, तेरे जैसा बेगैरत मैंने आदमी नहीं देखा। अबे तू थानवी को कह रहा है कि काफिर कहा है, और थानवी मुसलमान मान रहा है, और तेरे तमाम हाँ ये नजर मोहम्मद साहब लाइन पर, सारी चीजें साबित जी मौलाना मोहम्मद नजर मोहम्मद साहब, ये उधर मौलाना नजर मोहम्मद साहब जी, ये आपके एक देवबंदी साहब है साहब, ये आला हज़रत सादिल बरेलवी को काफिर कह रहे हैं, और कह रहे हैं मौलाना अशरफ अली थानवी ने काफिर कहा कि आपका मौक़िफ़ यही है। मौलाना अशरफ अली थानवी ने काफिर कहा है आलाज को। अरे मेरे भाई अब तुम देख लो संभल में क्या हो, सुनो इनके देखो संभल के हालात नहीं दिख रहे हैं, ये आया काफिर कहने के लिए आलाज को। और तुम्हारे अशरफ अली थानवी दूसरी किताब में अपने मुसलमान मान रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे नमाज पढ़ने का मौका मिल जाता वो पढ़ लेता। और आपके इंतकाल की खबर सुनकर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना। और देखो ये तुम्हारा ये दाढ़ी मुंडा है ये, और ये मुनाज़रे करता जी। हाँ इसको जाहिल बोल के फोन काट दिया कि जाहिलों से बात मत करो। हाँ जाहिल बोल गया, जाहिल बोल के भाग गए। तेरा नजर मोहम्मद भी जाहिल बोल गया, ले तेरा नजर मोहम्मद भी जाहिल बोल गया, तेरा नजर मोहम्मद। अब तू सुनेगा नहीं इसके, हाँ मैंने इसके दोबारा में पेट्रोल लग गया, सुनेगा नहीं, अब सुनेगा नहीं, मुझे खामोश कर जाएगा, मतलब मेरा सुनेगा नहीं, मुझे खामोश कर जाएगा, मेरी सुनेगा नहीं, मेरी नहीं सुनेगा, मुझे खामोश कर। तेरी बीच में कहाँ बोला हूँ मैं, तेरे बीच में कहाँ बोला हूँ, तेरी बात पूरी सुना रही हूँ। लो मेरा टाइम खत्म भी हो गया साहब, लो मैं बोला भी नहीं हूँ, मेरा टाइम खत्म हो गया। देखो जमशेद भाई, अरे मैं बोला भी नहीं हूँ, मेरा टाइम खत्म हो गया, तो सुनो उसकी, मैं बोला भी नहीं हूँ, मेरा टाइम खत्म हो गया।
हाँ, मतलब मैं बोला भी नहीं हूँ और मेरा टाइम खत्म हो गया। देखो और भेजता हूँ, अब सामने हजार मैंने दो इसके पास भेज दिए। देखो ये मेरे हाथ में किताब है, मुफ्ती खुद वो तो बात है हकीमुल इस्लाम। अरे चल जा काम कर अपना, तू जा जा काम कर, तू नहीं करेगा बात, अब तू बात नहीं करेगा मुझे लग रहा है। बड़बड़ ऐसी बड़बड़ की जा रहा, तू नहीं करेगा बात। हाँ तू बात ही नहीं करेगा, बात ही नहीं करेगा, तू बात ही नहीं करेगा, मुझे लग गया तू बात नहीं करेगा, तू बड़बड़ किए जा रहा है। ऐसी तेरे स्कैन पर बात कर रहा था मैं अब तक तेरी स्कैन पर बात की है मैंने, अब तक तेरी स्कैनों पर बात की है, तू बात ही नहीं कर रहा, तू बात नहीं कर रहा। तेरा मुफ्ती खुद जाहिल बोल गया तुझे, तेरा मुफ्ती खुद जाहिल क्या गया तुझे, तेरे नजर मोहम्मद कुलिया था भी लाइन पर, वो जाहिल क्या गया तुझे, क्या क्या बात करने दे। चलिए सामने नजर, इसका मैं फोन काट रहा हूँ, ये बात नहीं कर रहा, ये जब बड़बड़ किया जा रहा है। आप सुन रहे हैं खुद, आप खुद फैसला कर लें, मैं इसका फोन काट रहा हूँ अभी, ये मैं सुन नहीं रहा, मुझे बोलने नहीं दे रहा ये, यानी झूठ बोल रहा था ये। चल तेरा फोन काट रहा हूँ मैं, चल काम कर अपना जा। मौजूद सामने हजरत मैंने इसका फोन काट दिया, मैंने खुद काटा है, अब आपने खुद सुन लिया। देखो आज ने पूरी दुनिया को अपने कुफर के घाट उतार दिया। बोल दो आप जैसे भाई। सबसे पहली बात तो ये है ताहिर भाई कि जिस दुर्र मुख्तार की शरह पढ़ के ये लोग आलिम मुफ्ती बन रहे हैं और उसी की शरह करने वाले को ये काफिर कह रहे हैं। दूसरी बात, इसका खुद नजर मोहम्मद फोन पर ये बात बोल के गया कि सम्मल में देखो क्या हो रहा है, तुम लोग ऐसे जाहिल देवबंदी से, जो देवबंदी अपने आप को कहते हैं जाहिलों से बात ना करो। तो इसको खुद जाहिल बोल के वो चला गया। इसका मतलब नजर मोहम्मद मौक़िफ़ कुछ और है, जाहिल का मौक़िफ़ कुछ और है। तीसरी बात ये है कि इसने जितने हवाले पेश करे हैं ना, उसमें इसने भर के झूठ बोला है और अपने ही अकाबिरों को कुफ्र के घाट उतार गया सबको। आधे अधूरे हवाले पढ़ रहा है, आधे अधूरे, सब आधे अधूरे। चलिए ठीक है, रखिए ताहिर भाई। कासिमिया का हवाला भी आधा अधूरा पढ़ रहा था। चलिए ठीक है, इनके बस की बात नहीं है ताहिर भाई, नहीं है, इनके नंबर ब्लॉक में डालने पड़ेंगे, क्या फायदा। आप इन बेकार है इन लोगों से बात करना, ये जाहिल लोग।